ଗୁରୁ ନାମ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଓ ଅବିରାମ। ସମ୍ପଦେ ବିପଦେ ସର୍ବେ କର ନାମ ଗାନ। ଗୁରୁ ନାମ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଓ ଅବିରାମ। নাম গানে মত্ত আজি বিশ্ব চরাচর রাজি। নাম গানে মত্ত আজি বিশ্ব চরাচর রাজি। সাগর ভূধর ঘোষু ছন্তি বিভু নাম। সাগর ভূধর ঘোষু ছন্তি বিভু নাম। চাহি দেখ পশু পক্ষী যেতে তৃণলতা সাক্ষী। চাহি দেখ পশু পক্ষী যেতে তৃণলতা সাক্ষী। দিবানিশি କରୁଛନ୍ତି ସେ ମହିମା ଗାନ। ଦିବାନିଶି କରୁଛନ୍ତି ସେ ମହିମା ଗାନ। ସମ୍ପଦେ ବିପଦେ সর্বে কর নাম গান। গুরু নাম আনন্দরে গাও বিরাম। আস আস নর নারী যুবক বৃদ্ধ কিশোরী। আস আস নর নারী যুবক বৃদ্ধ কিশোরী। অন্তরে চিন্তা কর জয় প্রাণারাম। অন্তরে চিন্তা কর জয় প্রাণারাম। সে গুরু পরমানন্দ সকল সুখ সম্পদ। সে গুরু পরমানন্দ সকল সুখ সম্পদ। তা কৃপারে হেব ধন্য মানব জন্ম। তা কৃপারে হেব ধন্য মানব জন্ম। সম্পদে বিপদে সর্বে কর নাম গান। গুরু নাম আনন্দরে গাও অবিরাম। সুখ সপନରେ শুই রজনী দেলু বিতাই। সুখ সপନରେ শুই রজনী দেলু বিতাই। প্রভাতরু লাভ কলু নবীন জীবন। প্রভাতরু লাভ কলু নবীন জীবন। গুরু কৃপা করি ধ্যান করি গলে সবু কর্ম। গুরু কৃপা করি ধ্যান করি গলে সবু কর্ম।
ଅନ୍ତିମେ ଲଭିବୁ ସେହି ପୁଣ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଧାମ। ଅନ୍ତିମେ ଲଭିବୁ ସେହି ପୁଣ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଧାମ। ସମ୍ପଦେ ବିପଦେ ସର୍ବେ କର ନାମ ଗାନ। ଗୁରୁ ନାମ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଅ ଅବିରାମ। ଗୁରୁ ନାମ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଅ ଅବିରାମ। ଗୁରୁ ନାମ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଅ ଅବିରାମ। সম্পদে বিপদে সর্বে কর নাম গান। গুরু নাম আনন্দরে গাও অবিরাম। গুরু নাম আনন্দরে গাও অবিরাম। ଜରୁର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ ଓ ବନ୍ଦନା ଗାନ। ଜୟ ଓಂ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଂ ପରମ ସୁଖଦଂ କେବଳଂ ଜ୍ଞାନମୂର୍ତିଂ ଦ୍ୱନ୍ଦାତୀତଂ ଗଗନ ସଦୃଶଂ ତତ୍ତ୍ୱମସ୍ୟାଦିଲକ୍ଷ୍ୟम् ଏକଂ ନିତ୍ୟଂ ବିମଳମଚଳଂ सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। चैतन्य शाश्वतं बोला हो भाई। ହଁ ଚୈତନ୍ୟ जय गुरु। ओं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनाथ कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढं तत्त्वमालाविभूषितं भुक्तिमुक्तिप्रदातारं तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नविराजितपदाम्बुजं मृगान्तम्बुजसुरिजाय तस्मै श्री गुरवे नमः। आब्रह्मस्य अनेकजन्मसम्प्राप्तकर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। संसारवृक्षमारूढा पतन्ति नरकार्णवे येन धृतमिदं विश्वं तस्मै श्री गुरवे नमः। आब्रह्मस्तन्नपर्यन्तं परमात्मस्वरूपकं स्थावरजङ्गमं चैव प्रणमामि जगन्नाथं। वन्देऽहं सच्चिदानन्दं भेदातीतं जगद्गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं स्थात्मशास्त्रं। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिर्नादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरुपरतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। भवपाशविनाशाय ज्ञानदृष्टिप्रदर्शिने नमः सद्गुरवे तुभ्यं मुक्तिमुक्तिप्रदायिने। नराकार परं ब्रह्म रूपाय ज्ञानहारिणे आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्रहीनश्च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिपूजामूलं गुरुर्पद मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। जय गुरु। वन्दे श्रीगुरु प्रेमाकल्पतरु चिदानन्द नित्य ब्रह्म सनातन श्री पतित पावन अनाथ शरण अज्ञान तामस नाशन पतित पावन अनाथ शरण अज्ञान तामस नाशन वन्दे श्रीगुरु प्रेमकल्पतरु चिदानन्द नित्य ब्रह्म सनातन गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरु महेश्वर सर्वतत्त्वमय गुरु परपर परं ब्रह्म ज्ञान भास्कर भवसागर तारण स्थावर जंगम विश्व चराचर सर्वव्याप्त से जे छन्ति निरंतर चिन्मय स्वरूप नाही नाम रूप ध्यानातीत नित्य निरंजन वेदांत भास्कर सर्वश्रुति सार ভিতরে অমৃত করুণা পার চৈতন্য শাশ্বত জগতর নাথ স্মররে হৃদয় রঞ্জন হৃদয় কন্দরে সে যে দিবাকর মঙ্গলদায়ক সর্বমূলাধার শুদ্ধ জ্ঞানময় আনন্দ নিলয় তত্ত্বমসি সে যে মূর্তিমান ভাবর অতীত ত্রিগুণ রহিত সদা সাক্ষীভূত দ্বন্দ্ব বিরহিত মায়ার অতীত পরম সুখদ সমন ভয় বারণ আত্মবଳି দিয় শ্রী গুরু চরণে তেবে তু পাইবু সে পরম ধনে অজ্ঞান ঘুঞ্চিব জ্ঞানর আলোকে ভাতিব এ তোর প্রাণম ସେହି ଗୁରୁ ପଦେ ନେବାକୁ ଶରଣ
যদিরে যোগেন্দ্র অছি তোর মন অন্ত বিনাশী গুরু পদে মিশি ব্রহ্মানন্দর সে হরে মগন অন্ত বিনাশী গুরু পদে মিশি ব্রহ্মানন্দর সে হরে মগন বন্দে শ্রী গুরু প্রেম কল্পতরু চিদানন্দ নিত্য ব্রহ্ম সনাতন পতিত পাবন অনাথ শরণ জ্ঞান তামস নাশন বন্দে শ্রী গুরু প্রেম কল্পতরু চিদানন্দ নিত্য ব্রহ্ম সনাতন। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ସାରସ୍ୱତ ପାଠଚକ୍ରର ଏଇ 128ତମ ପ୍ରାତଃ ଅଧିବେଶନରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଉପଦେଶ ବାଣୀ ବୃହତ୍ତର ଜୀବନ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଦୁର୍ବଳ, ବଜ୍ର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବାର ଶକ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଭୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ବା ନ୍ୟୁନ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରେ, କାରଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ପଥ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଥ। ତୁମେମାନେ ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ ଦାନ କରି ବୃହତ୍ତର ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ପାଇବା ପଥରେ ଚାଲୁଅଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଳସ୍ୟ, ଜଡ଼ତା ପ୍ରଭୃତି କିଛି କେବେ ହେଲେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ମୋ ଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ ଠିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା, ତେବେ ଆମ ନିକଟରେ ଆଳସ୍ୟ, ଜଡ଼ତା ଏସବୁ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋର ଦୈବୀ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିବ। ସୁତରାଂ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପରି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଆସ୍ୱାଦନ ଲାଭ କରୁଅଛ। ଏକଥା କିପରି ବୁଝିବ ଜାଣ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଠାକୁରଙ୍କ ଦୈବ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ବା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ପାଇଛୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ କଥା କିପରି ବୁଝିବ ଜାଣ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଦେହରୁ ଜଡ଼ତ୍ୱ ବୋଲି ଜିନିଷଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଦୂରିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଦେହରୁ ଜଡ଼ତ୍ୱ ବୋଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଦୂରିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରଟି ସର୍ବଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠିବ। ମନରେ ଆଉ ବିଷାଦ ରହିବ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଳାନ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେଥିରେ ମନ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କର୍ମର କୌଶଳ, କର୍ମକୌଶଳ କ'ଣ ନା, କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି ସେଇମାନେ କର୍ମକୌଶଳଟା ଜାଣନ୍ତି। କର୍ମଟା ଥିବ କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରିକି ତା ସହିତ ଲିପ୍ତ ରହିଗଲେ ସେଟା ପ୍ରକୃତ କର୍ମ ନୁହେଁ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ନୁହେଁ। କର୍ମ କରିକି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି କର୍ମର ଉପଯୁକ୍ତ କୌଶଳ ବା ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ନିଷ୍କାମ ବା ଠାକୁରଙ୍କର କାମ। କର୍ମର କୌଶଳ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହିବା ସମ୍ଭବ, ଏହି ସମର୍ପଣ ପଥରେ ଗତି କଲେ ତାହା ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ, ଉଠ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ସମର୍ପଣ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କର, ଦିବ୍ୟ କର୍ମର ସନ୍ଧାନ ଜାଣ। ପ୍ରାର୍ଥନା। हरि सुना ठाकुर हरि सुना ठाकुर जनाउछि जोड़ी
ମୁକର ଗୁହାରି ମୋ ଶୁଣ ଠାକୁର। ତୁମେ ଏକା ରାଜା ମୋର, ମୁଁ ଚିର କିଣା କିଙ୍କର। ତୁମେ ଏକା ରାଜା ମୋର, ମୁଁ ଚିର କିଣା କିଙ୍କର। ତୁମ ଗୁଣ ଗାଇବାକୁ, ତୁମ ଗୁଣ ଗାଇବାକୁ କଣ୍ଠରେ ମୋ ଦିଅ ସୁର, କଣ୍ଠରେ ମୋ ଦିଅ ସୁର। ଗୁହାରେ ମୋ ଶୁଣ ଠାକୁର। ଚିତ୍ତର ଚିନ୍ତା ସାଉଟି, ପ୍ରାଣର ଯେତେ ଭକତି। ଚିତ୍ତର ଚିନ୍ତା ସାଉଟି, ପ୍ରାଣର ଯେତେ ଭକତି। ଜୀବନ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥି, ଜୀବନ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥି ଭେଟି ଦେବି କରିହାର, ଭେଟି ଦେବି କରିହାର। ଗୁହାରି ମୋ ଶୁଣ ଠାକୁର। ଦୁଆରେ ତୁମର ରହି, ଥିବି ଶ୍ରୀ ମୁଖ ଚାହିଁ। ଦୁଆରେ ତୁମର ରହି, ଥିବି ଶ୍ରୀ ମୁଖ ଚାହିଁ। आहे करुणा निधान, आहे करुणा निधान। बांछा मो कर पुराण, बांछा मो कर पुराण। गुहारी मो ଶୁଣ ଠାକୁର। ନୌକରି ହେଉ ମୋର, ତୁମ ପଦ ସେବିବାର। ନୌକରି ହେଉ ମୋର, ତୁମ ପଦ ସେବିବାର। ଏତିକି କେବଳ ଭିକ୍ଷା, ଏତିକି କେବଳ ଭିକ୍ଷା। ନିରତ ଗୁରୁଦାସର, ନିରତ ଗୁରୁଦାସର। ଗୁହାରି ମୋ ଶୁଣ ଠାକୁର। ଜଣାଉଛି ଯୋଡ଼ି ମୁଖର,
ଜୟ କରୁ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି। ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନା ଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିରତ ହେବା ଉଚିତ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନା ଉପାସନା ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ଯେ ସର୍ବଦା ବ୍ରହ୍ମରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପରାୟଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉପାସ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରେ ଉପାସକଙ୍କର ଆସ୍ତିକ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ, ଆସ୍ତିକ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଟା କଣ ନା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛି ଅସ୍ତି ଶବ୍ଦରୁ ଆସ୍ତିକ୍ୟ ଆସିଛି, ଆସ୍ତିକ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି। ଅସ୍ତି ଶବ୍ଦ କଣ ନା ଅସ୍ତି ଅର୍ଥ ରହିବା, ଅବସ୍ଥାନ କରିବା, ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା ପଜିଟିଭ ପାୱାର, ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ହେଲା ଅସ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅସ୍ତୁ 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 ହେଉ, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ପ୍ଲେସଟା ସେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି, ଏଇ ଗୋଟା ହେଲା ଆସ୍ତିକ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉପାସ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରେ ଉପାସକଙ୍କର ଆସ୍ତିକ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ନାମ ରୂପ ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏ ଧାରଣା ଯଦି ନଥିବ ତେବେ ଉପାସନା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କିଛି ମାତ୍ର ଫଳ ଲାଭ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆସ୍ତିକ୍ୟ ଭାବ ବା ସତ୍ତାବୋଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ସଂଶୟ ଶୂନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଉପନୟନ। କଣ ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଆସ୍ତିକ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ। ସେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟା କୋଉଠି ଅଛି ନା ତାଙ୍କ ନାମ, ତାଙ୍କ ରୂପ, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଗ୍ରହରେ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଇଠି ମନେ ପଡେ, ଉତ୍କଳ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ଭାଇ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ବହିରେ ଅଛି। କଣ ହେଲା ନା ଥରେ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଥାଏ, ଜଣେ ଭାଇ ଠାକୁର ସମ୍ମିଳନୀ ପେଣ୍ଡାଲରେ ପଳେଇଲେ, ଚାଲିଗଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଇଏ ସରିଲା, ଆରତ ଥିଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ନେଇଗଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଆସନ ପାଖରେ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ, ରାତି 2ଟା 2:30 ହବ, ଆସିକି ଆମ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଭାଇ ସିଏ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଉଠଉଛନ୍ତି। ଉଠେଇକି ଟିକେ ପାଟି କଲେ, ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଉଠିକି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ସକାଳ ହେଲା, ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଧିବେଶନ, ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ପରେ ସେ ଭକ୍ତ ଜଣ ଭାଇ ଜଣ କଣ କଲେ, ପରିଚାଳକ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ଭାଇ ମୋର ଏମିତି ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଏମିତି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ମତେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଭାଇ କହିଲେ ମୁଁ ତ କିଛି କରିନି, ମୁଁ ତ କାହିଁ ତମ ପାଖକୁ ଯାଇନି, ଆପଣ ଆସିନାହାନ୍ତି ନା? ନା। ସେଇଠୁ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, କଣ ନା କଥାଟା କଣ କି ନା ତମ ମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆବାହନ କରି ନେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଆସନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସନକୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟା ଆଉ ସେ ବିଗ୍ରହ ଭିତରେ ରହୁନାହିଁ। ଆମର ଧାରଣା ଠାକୁର ତ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଆସନରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ନାମ, ତାଙ୍କ ରୂପ, ତାଙ୍କ ଲୀଳା, ବିଗ୍ରହ ସବୁଠି ବିଦ୍ୟମାନ। ସବୁଠି କଣ ଆଜି ପୁରା ବନ୍ଦନା ଗାନ କରୁନଥିଲେ, ବନ୍ଦେ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ବିଶ୍ୱ ଚରାଚର ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ ସେ ଯେ ଶାନ୍ତି ନିରନ୍ତର। ଆମର ଗୋଡରେ କଣ ଗୋଟେ ବାଜିଗଲା, ଆମେ ଜୟଗୁରୁ କହୁଛୁ, କାହିଁକି ଜୟଗୁରୁ କହୁଛୁ? କାହିଁକି ନା ସେ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ, ସେ ଜିନିଷଟାରେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟା ଅଛି ବୋଲି, ଜିନିଷ ଭିତରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ଗୋଡ ବାଜିଗଲେ ବା ଟିକେ ଅବଜ୍ଞା ହେଇଗଲେ, ସେଇ କଥା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଇଛି ବରିଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯିବେ ବୋଲି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ନିବେଦନ ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ସଂକୋଚ ବୋଧ କରିକି ଆସନ ପାଖେ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ ଆସିଲେ କହିଲେ, କାହିଁ ପ୍ରଣାମ କରୁନ? ନା ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ଘରକୁ ନିଆହେଇଛି, ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାପରେ କଣ ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପୁରା ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି, ସେ କଥାଟି ସେଇଆ, କଣ ନା ତାଙ୍କ ନାମ, ତାଙ୍କ ରୂପ, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକିରି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଧାରଣାଟା ଯଦି ନଥିବ, ଉପାସନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କିଛି ମାତ୍ର ଫଳ ଲାଭ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନା ସେଇ ଧାରଣାଟା ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷରେ ନହବ, ଯିଏ ନ ଭାବିବ ଭଗବାନ ସାରା ସଂସାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ
ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଧାରଣାଟା ଯାହାର ନ ହବ ତାହାର କେବେ ଧାରଣା ହବ ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାର ସେ ଧାରଣାଟା ନ ହବ ସେଠି ଉପାସନାଟା କିଛି ଫଳ ଲାଭ ହବନି। କାହିଁକି ନା ଉପାସନାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ କରି ସିଏ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ କଥାଟା ସ୍ମରଣ କରି ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଆଣି ବାହ୍ୟ ଆସନରେ ବସେଇକିରି ପୂଜନରତ ହେବା। ଅନ୍ତର ଦେବତା ଆସ ଅନ୍ତର ଦେଶୀ ପ୍ରସାରୀ, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଆବାହନ କରି ଆଣି ବାହ୍ୟ ଆସନରେ ବସେଇକିରି ଯୋଉ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା, ଏଟା ହଉଛି ଉପାସନାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ଆଗଛନ୍ତୁ ମହାଦେବ ମମ ପ୍ରାଣ ଇହ ତିଷ୍ଠ ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଅତ୍ରାଧିଷ୍ଠାନ କରୁ ମୋ ପୂଜା ଗ୍ରହଣ। ହେ ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋ ପ୍ରାଣଟା ଚାଲୁଛି। ଆପଣ ମୋ ଭିତରେ ରହିକି ମୋ ପୂଜା ଗ୍ରହଣ ନିୟତ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଶରୀରକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଆସନ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସି ବାହ୍ୟ ଆସନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋର ସେବା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଭାଇ ସେଟାକୁ ଗୀତାରେ ଲେଖିଲେ କଣ? ଅନ୍ତର ଦେବତା ଆସ ଅନ୍ତର ଦେଶୁ ପ୍ରସାରୀ। ସେଇ କଥାଟା ଯାହାର ବାହାରେ ହବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଧାରଣାଟା ହବ ନାହିଁ, ତାର ନିଜ ଭିତରେ କେବେ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହାର ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ହବ ନାହିଁ, ଆଉ ତାର ତ ଉପାସନାର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପଟା ହବ ନାହିଁ, ଗଲା ସେଇଠି ସବୁ ଫେଲ ମାଇଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସାରା ଜଗତ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ନାମ, ତାଙ୍କ ରୂପ, ତାଙ୍କ ଲୀଳା, ତାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ, ଏଇ ଚାରିଟା ଜାଗାରେ ଯଦି ସେ ଧାରଣାଟା ନ ହବ ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଉପାସନା ପ୍ରାର୍ଥନାଟା କିଛି ମାତ୍ର ଫଳ ଲାଭ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ଆସ୍ତିକ୍ୟ ଭାବ ବା ସତ୍ତାବୋଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ସଂଶୟ ଶୂନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଉପନୟନ। ଉପନୟନର ଅର୍ଥ ଉପନୟନର ସ୍ଥୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚଷମା। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଧାରଣ ଉପଯୋଗୀ ଧୀ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ହେଲେ ସାଧକ ଗୁରୁଗୃହରେ ଆତ୍ମସଂଯମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପରେ ଉପାସନାରେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉପାସନା ପ୍ରଭାବରେ ଦ୍ୱିଜ ସନ୍ତାନ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ ଲାଭ କରନ୍ତି। ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବା ମାଙ୍କୁ ଯେ ସର୍ବଭୂତରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ଦେବୀ ସ୍ତବରେ କୁହାଯାଇଛି ସର୍ବରୂପମୟୀ ଦେବୀ ସର୍ବଦେବୀମୟଂ ଜଗତ୍ ଅତୋ ଅହଂ ବିଶ୍ୱରୂପାଂ ତାଂ ନମାମି ପରମେଶ୍ୱରୀମ୍। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅନୁଭବ କରି ବିଶ୍ୱ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅପ୍ରାପ୍ୟ ହୋଇ କିଛି ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଅପର ନିକଟରୁ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାଧକଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ସାଧକ ବାହିକ ମାୟା ମମତା ତ୍ୟାଗ କରି ଆତ୍ମସଂଯମ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ହୃଦୟ ଭଗବତ ବିରହ ଜନିତ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ଆକୁଳ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ ଲାଭ କରି ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ବାହିକ ମାୟା ମମତା ତ୍ୟାଗ କରି ଆତ୍ମସଂଯମ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭଗବତ ବିରହ ଜନିତ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ଆକୁଳ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ ଲାଭ କରି ଧନ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ତ୍ୟାଗ ସଂଯମର ସାଧନା ନିମିତ୍ତ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ତ୍ୟାଗ ସଂଯମର ସାଧନା ନିମିତ୍ତ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ। ସେମାନେ ଭାବପ୍ରବଣତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଭଗବତ କୃପା ଲାଭ ଆଶାରେ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ସଦୃଶ ନିଜ ଅନ୍ତରସ୍ଥିତ ବସ୍ତୁର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଇତସ୍ତତ ଧାବିତ ହୋଇ ବିଫଳ ମନୋରଥ ହୁଅନ୍ତି। ଥରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡେ, ଥରେ କଣ ହେଲା ନା ସୁଖଦେବ ତ ଜନ୍ମରୁ ବୈରାଗ୍ୟ, କୌପୁନୀ ମାତ୍ର ଧରିକି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସୁଖଦେବଙ୍କର ଗୃହ ତ୍ୟାଗ, ଘରେ ରହିବିନି ସବୁବେଳେ ଭାବନାଟା ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ସେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ଜନ୍ମଗତ ବୈରାଗ୍ୟ। ମାନେ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଆମେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଉଛୁ। ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଆଗ ପାଇଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ସବୁ ଓଲଟା। ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେଇଠୁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସ ତାଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଆଣି କହିଲେ, ବୁଝା ସୁଝା କରିବାରୁ ସୁଖଦେବ ସେଠୁ ଇଏ କଲେ। ତାଙ୍କ ଭାବନାଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ପରିପକ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜନକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ କି ରାଜା ଜନକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସେଠି ସେ ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ ବୈରାଗ୍ୟ ସଂଯମର ଶିକ୍ଷା ଦେବେ।
ଆଉ ସୁଖଦେବ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ରାଜା ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ, ସିଏ କଣ ମତେ ତ୍ୟାଗ ବୈରାଗ୍ୟ ସଂଯମର ଶିକ୍ଷାଟା ଦବ। ଏମିତି ଭାବେ କି ସୁଖଦେବ ପିତା ତ ପଠେଇଛନ୍ତି, ହଉ ଏମିତି କରି ଯାଇଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା ନା ଜନକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜନକ ଭିତରୁ ତାଙ୍କୁ ଯଥାବିଧି ଇଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ମାନେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ। ପାଦ ଧୋଇଲେ, ଯେମିତି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବା କଥା କହିକି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କହିଲେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ରାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଗୋଟେ ପଟେ ଜନକ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ସୁଖଦେବ। ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା, ଜନକଙ୍କ ମହଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଯେମିତି ନିଆଁଟା ଲାଗିଗଲା, ସମସ୍ତେ ଯାହା ବାଟରେ ସେ ଦୌଡ ମୁକୁଟ ଫୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ଶୋଇବେ, ଜନକ ସେମିତି ଖଣ୍ଡେ ବସ୍ତ୍ର ଟିକେ କାନ୍ଧରେ ପକେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସୁଖଦେବ ତାଙ୍କର ସେ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠିଲିଟିଏ ଅଛି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗଣ୍ଠିଲି ଯେମିତି ଥାଏ ବୁଜୁଳା। ଆଚ୍ଛା, ଜନକ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ସେମିତି ଯେମିତି ଶୋଇଥିଲେ ସେମିତି ଦୌଡୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ। ସୁଖଦେବ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗଣ୍ଠିଲିଟାକୁ ଧରିକି ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଲା, ସେଇଠି ଜନକ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଭାବୁଛ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କଲେ କେବଳ ବୈରାଗ୍ୟର ଅନୁଶୀଳନ ହେଇପାରିବ, ତାହା ନୁହେଁ। ତମର ତ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଗଣ୍ଠିଲି ଉପରେ ମାୟାଟା ଯାଇନି। ତେଣୁ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିକିରି ବି ମାୟାର କୁ ବା ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିହବ, ମାୟାକୁ ଜୟ କରିହବ। ସେ କଥାଟା ସେ କହିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ତ୍ୟାଗ ସଂଯମର ସାଧନା ନିମିତ୍ତ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ। ସେମାନେ ଭାବ ପ୍ରବଣତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଭଗବତ କୃପା ଲାଭ ଆଶାରେ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ସଦୃଶ ନିଜ ଅନ୍ତରସ୍ଥିତ ବସ୍ତୁର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଇତସ୍ତତ ଧାବିତ ହୋଇ ବିଫଳ ମନୋରଥ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଯାପନର କ୍ଷେତ୍ର ସଂସାର ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ସଂସାର ଧର୍ମ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଅର୍ଥହୀନ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ, ଅନର୍ଥ ସଂକୁଳ, ଅସାର କର୍ମ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ବିଭୀଷିକାମୟ ବିକୃତ ଛବି ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ସଂସାର ତ୍ୟାଗର ଉପଦେଶ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନର ନାମାନ୍ତର ମାତ୍ର। କେତେକ ସାଧକ ସଂସାରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ସଂସାର ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ସୁଖ ବୋଧ କରନ୍ତି। କଣ ହୁଏନା, ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଅ ପୁତ୍ର ବୋଧଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡେ, ସେ କଣ କରିବ, ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଘର ଛାଡି ଦେଇ ପଳେଇବି ନା ନାଇଁ। ସେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ ଏମିତି ବି ହେଇଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା ପାଠଶାଠ ହେଇନି, ସେ ଘର ଛାଡି ଦେଇକି ଯାଇକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକିରି ବସିଛି। କିଏ କାହାକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ବୋଧ ହେଇଛି, ସେ ଘର ଛାଡି ଦେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବସିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ବୈରାଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସଂସାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟଟା ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ଭୀରୁ ଭଳିଆ ସଂସାରଟାକୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଲ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଉ କଣ ବୀର ପୁରୁଷ ହେଲ? ଯୋଉମାନେ ବୈରାଗ୍ୟ ହେବେ ସେମାନେ ମାୟାକୁ ଜୟ କରିବେ, ସେମାନେ ସ୍ୱଭାବରେ ବୀର ପୁରୁଷ ହେବେ ନା। ଆଉ ସେମିତି ସଂସାରକୁ ଭୟ କରି ପଳେଇବେ, ସେ ଆଉ କଣ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ? କେତେକ ସାଧକ ସଂସାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ସଂସାର ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ସୁଖ ବୋଧ କରନ୍ତି। ଆମର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ଆମେ କହିଦଉ ଯେତେବେଳେ ଅତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପଡେ, ହେ ମୁଁ ମରିଯାଆନ୍ତି, ଜୀବନଟା ମୋର ଚାଲିଯାଆନ୍ତା, କି ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ହଉଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ହଉଛି ଭୀରୁ ଧାରଣା ବା ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ସେମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସମଷ୍ଟି ହିଁ ଜୀବନ, ଦୁଃଖର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବୃତ୍ତି ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଦୁଃଖର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବୃତ୍ତି କଲେ ତାର ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ବି ଆମକୁ ସେ ଦୁଃଖଟା ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନୁହେଁ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଛାଡି ଦେଇକିରି ଯାଇକିରି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା। ଯଦି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ହବାର ଥିବ, ମାନେ ଆମେ ଯଦି ସେମିତି ନିଜକୁ ପକ୍କା କରି ଗଢି ନଥିବା, ପିନ କଣ୍ଟାଟେ ସାଧାରଣ କଣ୍ଟାଟି ପାଦରେ ଫୁଟି ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, ମୋର କଣ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ଗଠନ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଯେମିତି ନୃପେନ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ହେଲା, ପୁଅ ମରିଗଲେ, ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା, ତଥାପି ସେମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ମରିଯାଇଛି, ତା ମା ହସି ହସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ନଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖର ଅନୁଭୂତି। ଆମେ ସଂସାରରେ ରହୁ ବା ଘରେ ରହୁ, ଯୋଉଠି ସଂସାରରେ ରହୁ ବା ଜଙ୍ଗଲ ବୈରାଗ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଉଠି ବି ରହୁ, ଦୁଃଖ ଆସିଲା ପରେ ବି ଆମକୁ ସେଇଟା
ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଲାନି, ତାର ପ୍ରଭାବଟା ଆମ ଉପରେ ପକେଇ ପାରିଲାନି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ସୁଖ ଦୁଃଖର ନିବୃତ୍ତି ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଭାଇ କହନ୍ତି ଯେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସମଷ୍ଟି ହେଲା ଜୀବନ। ଭାଇ ସେଟା ବୁଝେଇକିରି କହନ୍ତି, ସେନାପତି ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଅନୁକୂଳ ସମୀର। ଦେହଟା ହଉଛି ନୌକା, ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ତାର ନାଉରୀ, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଅନୁକୂଳ ସମୀର, ଆଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହଉଛି ପାଣି। ଯଦି ପାଣିଟାକୁ ଶୁଖେଇ ଦେବ ତାହେଲେ ଡଙ୍ଗାଟା ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁ କେମିତି ତମକୁ ଭଗବାନ ପାରି କରିବେ? ଏଇ ଯୋଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପୂର୍ଣ୍ଣମୟ ଜୀବନରେ ରହିକିରି ତାଙ୍କ ସେବାଟା କରିଗଲେ ସତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ କାହାକୁ କୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ କରିବନି। କହିଲେନି ଗୀତାରେ ସମ ଶତ୍ରୁ ચ ମିତ୍ର ଚ ତଥା ମାନ ଅପମାନୟ ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖେଷୁ ସମସଙ୍ଗ ବିବର୍ଜିତ ତୁଲ୍ୟ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତିର୍ମୌନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜନ କେନଚିତ୍ ଅନିକେତ ସ୍ଥିର ମତି ଭକ୍ତିମାନ ମେ ପ୍ରିୟୋ ନର। ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖେଷୁ ଯଦି ଆମେ ସେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରିବା, ଅବିଚଳିତ ହବା, ତାହେଲେ ଡଙ୍ଗାଟା ହଲିଯିବ। ସୁଖରେ ଯଦି ଅତି ସୁଖ ଆସିଗଲେ ଅତି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଯିବା, ଡଙ୍ଗାଟା ହଲିଯିବ। ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଅତି ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇଯିବା, ଡଙ୍ଗାଟା ହଲିଯିବ, ପାଣି ପଶିଯିବ ଡଙ୍ଗାରେ। ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖେଷୁ ସମସଙ୍ଗ ବିବର୍ଜିତ। ହେଲେ ଆମେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ନାଉରୀଟା ବି ଯିଏ ଆମ ସେଇ ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଡଙ୍ଗାକୁ ବାହିବେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖର ସମଷ୍ଟି ହିଁ ଜୀବନ, ଦୁଃଖର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବୃତ୍ତି ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ରିପୁଜୟ ନହେଲେ କେବେ ହେଲେ କେହି ଦୁଃଖର ନିବୃତ୍ତି ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆତ୍ମସଂଯମ ବଳରେ ରିପୁଜୟ ବା ନିକୃଷ୍ଟ ବୃତ୍ତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିଲେ ଯାଇ ସାଧକ ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଲାଭର ସହାୟକ ରୂପରେ ନିକୃଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି ସମୂହ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ରିପୁ ବୋଲି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧକମାନେ ସଂସାରରେ ରହି ସାଂସାରିକ ପ୍ରଲୋଭନରୁ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରି ଚଳିବେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନିଜ ଚିତ୍ତ ବିକୃତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା, ପ୍ରାଥମିକ ସାଧକ ସେଥିରେ କେବେ ହେଲେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଦେଶ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରବଳର ଶାସନ, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଉପହାସ, ନିଜର ଲାଳସା ଯେତେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସଂଯମ ଓ ଚରିତ୍ର ବଳ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ସାଧକମାନେ ଏ ସମସ୍ତକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବେ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଦେଶ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରବଳର ଶାସନ, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଉପହାସ, ନିଜର ଲାଳସା। କଣ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଦେଶ କଣ? ଏ କଥାଟା ପ୍ରାୟ ସମୟ ଜାଣିଥିବେ କଣ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାଥମିକ ଯୋଉ ଚାହାଳି ପାଠ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ, ସେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଚାର ନେଇକରି ଆସିବୁ। ଆଚାର କି ଗୁଡାଖୁ ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ପିଲାଙ୍କ ନିଗମାନନ୍ଦ ବହିରେ ଅଛି। ଥରେ ଗୁଡାଖୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଥରେ ଆଣିଲି, ତାପରେ ଥରକୁ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ମନା କରିଦେଲେ। ଗୁରୁ ରାଗି ପାଚିକି ଥାଏ, ଗୁରୁ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଣିଲେନି। ଯିଏ ବୁଝେଇଲେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ କି ନେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିର ମତି ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଗୁରୁ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ତମେ ଏଇ କାମଟି କର, ଭୁଲ କାମଟି ବତେଇବେ, ଏଇ କାମଟି ଯୋଉ କର, ଶିଷ୍ୟ କେମିତି ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ଜାଣିପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଯାହା ବି ହଉ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆତ୍ମସଂଯମ ଚରିତ୍ର ବଳ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଯଦି ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଥିବ, ସେ ସେଇଟାକୁ ସେ ଉପେକ୍ଷା କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ, କିଏ ଧରକର କହିଲା ଭୁଲ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରବଳର ଶାସନ, ବେଳେ ବେଳେ ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡେ। ଆମ ସଂଘନୀତି ବହିରେ ଅଛି, ଉଦାହରଣ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଥରେ ଜଣେ ଆମର ଦେଶର ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ତାଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ତୁ ଯାଅ କୋଟ ସୁଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସ। ନା ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବିନି, ମୁଁ ମୋ ଦେଶୀୟ ପୋଷାକରେ ହିଁ ଯିବି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ସମୟରେ ୱିନଷ୍ଟନ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ସେ ଆଣ୍ଠୁ ତଳକୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ, ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ବସ୍ତ୍ର ସେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁ ଯାକେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଉପହାସ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେଥିରେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିନଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର କେତେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପ ସହାୟତା, ତାର ଶାସନକୁ ବି ସହାୟ କରିନଥିଲେ। ପ୍ରବଳର ଶାସନ, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଉପହାସ, କିଏ ଆମକୁ ଉପହାସ ବି କରିପାରେ ଆମ ଚଳନୀକୁ ନେଇକରି।
ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଚଳାଳି ଆମର ଯୋଉ ସାଧାରଣ ମାର୍ଗରେ କିଏ କେମିତି କୋଉ ଭାବ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସାଧନା କରୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଉପହାସ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ଆଉ ନିଜର ଲାଳସା ସେଇ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ପଥରେ ଗତି କଲା ବେଳେ କଣ ନିଜର ଲାଳସା ଭୋଗ ବାସନା କିଛି ରହିଲା ସେ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ରେସ କରିବେ, ମାନେ ଚାପି ହେଇକିରି ଚଳିବେ। ଯେତେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସଂଯମ ଓ ଚରିତ୍ର ଗୁଣ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ସାଧକ ମାନେ ସମସ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କିମ୍ବା ଘୃଣା କରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ସାଧକ ଶତ ଶତ ପ୍ରଲୋଭନ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଅବିଚଳିତ ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ମୁଁ ପାରିବି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବକ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେବା ପାରିବି, ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା, ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏଇ ଯଦି ଥିବ ସାଧକ ଶତ ଶତ ପ୍ରଲୋଭନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଅବିଚଳିତ ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଆତ୍ମବଳ ନଥିଲେ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ସାଧକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପତନ ଘଟେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ରିପୁ ସଂଯମ ସହଜରେ ହୋଇଯାଏ। କଣ ରିପୁ ସଂଯମ ସହଜରେ ହୋଇଯାଏ? ଭାଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ମାନେ ସେ କଥାଟା ମୋ ମନକୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ପଢିଥିଲି ସେ କଥାଟା ମୋ ମନକୁ ଅତି ମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ମାନେ ସେ କଥାଟା ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ମୁଖବନ୍ଧରେ ଭାଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କଣ ନା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଶରୀର ନିସ୍ତେଜ, ମନ ଦୁର୍ବଳ ଏସବୁ କଥା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଧାରଣା ସହସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଧାରଣାଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରହ୍ମଧାରଣା ଯଦି ନ ହବ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷାଟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଗୁଡା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଧାରଣା ପଥରେ ମନଟା ଅଚଞ୍ଚଳ। ମନ ଅଚଞ୍ଚଳ ରହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡେ। ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ ଶୁକ୍ରଟା ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନ ରହିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ ନା, ବ୍ରହ୍ମଧାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନଟା ଯୋଉ ଅଚଞ୍ଚଳ ସେଇଟା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଧାରଣା ପଥର ଅନ୍ତରାୟ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଧାରଣଟା କେମିତି ସହଜରେ ହୋଇପାରିବ? ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଇ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥିର ଅଚଞ୍ଚଳ ସତ୍ତା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ରକ୍ଷା କରି ତଦନୁକୂଳରେ କିଭଳି ସଦାଚାର ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରି ପ୍ରକୃତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଛାତ୍ରମାନେ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଚଳିବେ, ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଅସ୍ଥିର, ଆମ ମନଟା ଅସ୍ଥିର, ଆମ ମନଟା ପାପଲିପ୍ତ, ଆମ ମନଟା ସବୁ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଭଲ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ରକ୍ଷା କରି ଚଳିପାରିଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମ ମନଟା ଭଲ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ରିପୁ ସଂଯମ ସହଜରେ ହୋଇଥାଏ। କେମିତି ସହଜରେ ହୋଇଥାଏ? ନା ସେ ତାଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ରକ୍ଷା କରି ଚଳିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରିପୁ ସଂଯମ ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ଏଇ ଆର୍ଟିକଲରେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆପଣ ପଢିଲେନି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି। ହଁ, ଏ ବାସ୍ ବାସ୍, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କିଏ? ସେ ହଁ। ଗୋଟେ ଲାଇନ ଭାଇ କହିଥିଲେ। ରିପୁ ସଂଯମ ଆତ୍ମସଂଯମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ, ସଦ୍ବୃତ୍ତିର ଅନୁଶୀଳନ ତାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ। ରିପୁ ସଂଯମ ହେଉଛି ଆତ୍ମସଂଯମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ, ସଦ୍ବୃତ୍ତିର ଅନୁଶୀଳନ ତାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ। କେବଳ ନିକୃଷ୍ଟ ବୃତ୍ତିର ସଂଯମ ନୁହେଁ, ଉଚ୍ଚ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଶୀଳନ ମଧ୍ୟ ସଂଯମ ସାଧନ ମଧ୍ୟରେ ପରିଗଣ୍ୟ। ଆତ୍ମସଂଯମ ଅଭାବରୁ ଦୟା, ପ୍ରେମ, ପ୍ରୀତି ମଧ୍ୟ ଆସକ୍ତି ବା ମୋହରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଭଗବତ ଭକ୍ତିର ଅନୁଶୀଳନ ମାନବ ଜୀବନରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଗୃହସ୍ଥ ସାଧକ ଅହର୍ନିଶ ଭଗବାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଜପରେ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ନିମଗ୍ନ ରହି ସଂସାରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରେ ଉଦାସୀନ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯଦି ସେଥି ନିମିତ୍ତ ଅବଳା ଭାର୍ଯ୍ୟା, ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ଅଥବା ଶିଶୁପୁତ୍ର ଆଦିଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣରୁ ବିରତ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଭାର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରି ସର୍ବଦା କର୍ମ ବିମୁଖ ହୋଇ ବସି ରହି ତଜ୍ଜନିତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହନକୁ ତିତିକ୍ଷା ବୋଲି ଭ୍ରମ ଧାରଣା ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସାଧକଙ୍କର ସେହି ଭକ୍ତି, ସେହି ଧ୍ୟାନ, ସେହି ଧାରଣା ଜପାଦି ସଦ୍ବୃତ୍ତିର ଅସଙ୍ଗତ ବିକାଶ ବୋଲି ଧରି ନେବାକୁ ହବ। ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ। ସେ କହିଲେ ଭଗବତ ଭକ୍ତିର ଅନୁଶୀଳନ ମାନବ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭକ୍ତିର ଆଳ ଦେଖେଇକିରି କୌଣସି ଗୃହସ୍ଥ ସାଧକ ଅହର୍ନିଶ ଭଗବାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଜପରେ ବାହିକ ଭାବରେ ନିମଗ୍ନ ରହି ସଂସାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରେ ଉଦାସୀନ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। କଣ? ଯଦି ପିତାମାତା ଅବଳା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଘରରେ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥା ନ ବୁଝିବା, ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ କିମ୍ବା ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ଆଦିଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ନ କରିବା, କିମ୍ବା ଏଇ ଯୋଉ ପରିବାରର ଭାର ଭଗବାନ ତ ସବୁ କଥା ବୁଝିବେ,
ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯଦି ଉଦାସୀନ ଭାବରେ କେବଳ କର୍ମ ବିମୁଖ ହୋଇ ରହି ତଜ୍ଜନିତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହନକୁ ତିତିକ୍ଷା ବୋଲି ଭ୍ରମଧାରଣା ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସାଧକଙ୍କର ସେହି ଭକ୍ତି, ସେହି ଧ୍ୟାନ, ସେହି ଧାରଣା, ଜପାଦି ସଦ୍ବୃତ୍ତିର ଅସଂଯତ ବିକାଶ ବୋଲି ଧର୍ମ ହବ। ଆମେ କିଛି କରିବାନି, ଘରେ ବସିବା, ଭଗବାନ ସବୁ କଥା ବୁଝିବେ କହିକି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମଟା ନେବା। ଆଉ ନିଜେ କିଛି ନ କଲେ ତ ପଇସା ଆସିବନି, ପଇସା ନ ଆସିଲେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଘରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲାଗି ରହିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହନକୁ ତିତିକ୍ଷା ବୋଲି ଦେଇକି ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଆଳରେ ଖସିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଜପାଦି ସଦ୍ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଅସଂଯତ ବିକାଶ ବୋଲି ଧରି ନେବାକୁ ହବ। ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ମାନବର ପରମ ଶୁଭକାରୀ ସଦ୍ବୃତ୍ତି, ତେଣୁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରେମର ଆସନ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମନେକର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଯେଉଁମାନେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ସ୍ୱଧର୍ମାଚରଣରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅସଂଯତ। ଯେଉଁମାନେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ସ୍ୱଧର୍ମାଚରଣରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅସଂଯତ। ସାଂସାରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଛଳନାରେ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟର ଅବହେଳା ଏବଂ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଛଳନାରେ ସାଂସାରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନତା, ଏ ଉଭୟ ହିଁ ଆତ୍ମସଂଯମହୀନତାର ପରିଚାୟକ। ସାଂସାରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଛଳନାରେ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟର ଅବହେଳା ଆଉ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଛଳନାରେ ସାଂସାରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନତା, ଏ ଉଭୟ ହିଁ ଆତ୍ମସଂଯମହୀନତାର ପରିଚାୟକ। ତେଣୁ ସାଧକମାନେ ବିବେକର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ସବୁ ଭାବକୁ ଧର୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଅଧୀନରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦରକାର। ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆତ୍ମସଂଯମ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ସାଧକ ସହଜରେ ସଫଳ କାମ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରାଥମିକ ଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳ କାମ ନହେଲେ ଭଗବତ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିରତ ହେବା ବିଧେୟ। ପ୍ରାଥମିକ ଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳ କାମ ନହେଲେ ଭଗବତ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେଦିନ ଆତ୍ମସଂଯମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଯାଇ ତମେ ଯଦି ଫେଲ ମାଇଲ ତାହେଲେ ଭଗବତ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିରତ ହେବା ବିଧେୟ। ସାଧକଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଗବତ ଯଥାସମୟରେ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଯାହାଙ୍କୁ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି ସେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ସେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ସୁଖ ପାଇ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ମନୋନିବେଶ କରି ବିଶ୍ୱହିତ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏ ଜଗତରେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଯାହାଙ୍କୁ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସୁଖ ପାଉଛୁ, କିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁଖ ପାଉଛି, କିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁଖ ପାଉଛି, ଏମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯାହାକୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ସୁଖ ପାଇଲା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ସେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ସୁଖ ପାଇ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ମନୋନିବେଶ କରି ବିଶ୍ୱହିତ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏ ଜଗତରେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ସୁଖ ପାଇ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଆମ ମନଟାକୁ ଦେଇକରି ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଶ୍ୱହିତ ନିମିତ୍ତ କରିବା, ତେବେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁ ମହାଜନ ପଦାବଳୀ ସ୍ମରଣ କରି କବି ଗାଇଛନ୍ତି, କହ ବନ୍ଧୁ ସତ କରି ପସନ୍ଦ କରୁ କି ଯେତେ ଜନେ ନୀତି, ଭେଟୁଛି ଆଖି ତହରି ନୟନକୁ ମିଛେ ଦୋଷୁ ତୁ ଏଥକୁ, କିପାଇଁ ଗମାର ସରି ମିଶି ଯାତୁଲି ସିନା ତୋ ନୟନ ଏକା ତାହାରି। ପଲକ ମାତର ଭେଟ ତୋର ଯେବେ ଦୂରେ ଯାଇ ଅପସରି, ବିଫଳ ଜୀବନ କିଫଳେ ବିଚାରେ ଏ ଜଗତେ ଦେହ ଧରି। ଆନରେ କି ମନ ମାନେ ତାହା ବିନେ ଆପଣାରେ କରି ସାରି, ନରୁଚଇ ପରା ସଂସାର ଯାକର ସୁନ୍ଦର ରୂପ କାହାରି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାକୁ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହା କଥା ଭଲ ଲାଗିବନି। ତାଙ୍କ ଛଡା ନୟନ କମିଛେ ଦୋଷ ପାଇଁ ମିଶି ଯାଥିଲେ ସିନା ତ ନୟନ ଏକା ତାହାରି। ମାନେ ଏଇ ସଂସାରରେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ନୟନ ଅଛି ସବୁଠୁ ତମ ଆଖିଟା ଦେଖାଯାଏ। ପଲକ ମାତାର ଭେଟ ତୋର ଯେବେ ଦୂରେ ଯାଇ ଅପସରି, ବିଫଳ ଜୀବନ କିଫଳ ବିଚାରେ ଏ ଜଗତ ଦେହ ଧରି। ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ମାତ୍ର ତମ ନୟନ ପଥରୁ ଅପସରି ଯାଅ, ସେତେବେଳେ ମତେ ଲାଗେ ଏ ଜୀବନ ମୋର ବିଫଳ ହେଇଗଲା, ବିଫଳ ଜୀବନ ସରି। ବିଫଳ ଜୀବନ କିଫଳ ବିଚାରେ ଏ ଜଗତ ଦେହ ଧରି। ଯେତେବେଳେ ପଲକ ମାତ୍ର ତୁମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ପଲକ ମାତ୍ର ତୁମ ଚିନ୍ତାର ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମତେ ଲାଗେ ମୋ ଜୀବନଟା ବିଫଳ। କଣ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦିଆଥିଲା? କାଲି ପଢା ହଉନଥିଲା ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠରେ, କଣ ଉବାଚନ ସରକାର ଭାବିଲେ? ଠାକୁର ଯାଉଛନ୍ତି କୁମିଳା ଦୁର୍ଗାପୁର, କହିଲେ ତମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖା କରି ଆସୁଥିବ, ଉତ୍ସବାଦରେ ଆସୁଥିବ। ଉବାଚନ ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ ମୋ ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ମାନେ 2-3 ଦିନ ପାଇଁ ଯିବୁ ନା, ଏଠି ଯୋଉ ସବୁଦିନ ଧରି ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲୁ, ସବୁ ସମୟରେ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲୁ, ସବୁ ସମୟରେ ତମ ସେବା କରିବାକୁ ପାଉଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତ ସେଇଟା ପାଇବୁ ନାହିଁ ନା। ଠିକ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବିଫଳ ଜୀବନ କିଫଳ ବିଚାରେ ଏ ଜଗତ ଦେହ ଧରି। ଆନରେ କି ମନ ମାନେ ତାହା ବିନେ ଆପଣାର କରି ସାରି, ନରୁଚଇ ପରା ସଂସାର ଯାକର ସୁନ୍ଦର ରୂପ କାହାରି। ଆଉ କଣ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଲାଗେ? ନରୁଚଇ ପରା ସଂସାର ଯାକର ସୁନ୍ଦର ରୂପ କାହାରି। ଆଉ କୋଉ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଆମକୁ କଣ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଭିତରେ ଆମକୁ ତୁମେ ଦେଖାଯାଅ।
ସେ ରୂପ ଯାହାର ନୟନ ଭୁଲିଛି ପାରିବ କି ସେ ପାଶୋରି ତିନି ଭୁବନରେ ତାପରି ଏକା ସେ ତୁଳନା ନାହିଁ ତାହାରି। ଥରେ ଯେ ନୟନ ଆନରେ ନରସି ତା ରୂପ ପାରିଛି ହେରି ଛାର ଏ ଜଗତ ମାୟାମୟ ଖାଲି ତାପଦରେ ଯାଏ ହାରି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଥରେ ଯେ ନୟନ ଆନରେ ନରସି ତା ରୂପ ପାରିଛି, ଯୋଉ ଆଖି ଥରେ ସେ ଆଖିକୁ ଦେଖିଛି, ଯୋଉ ଆଖି ଥରେ ସେଇ ରୂପକୁ ଦେଖିଛି, ଯୋଉ ମନ ଥରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଥରେ ସେଇ ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରିଛି, ସିଏ କଣ ଆଉ କୋଉ ରୂପକୁ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ? ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେୟା ହେଇନି କି? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ନା ଆଉ କୋଉ କଥାରେ ତାଙ୍କ ମନ ଲାଗେ? ଆଉ କହନ୍ତିନି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଠାକୁର ଆଉ ମତେ ଇଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ତୁମର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଯାହାର ଇଷ୍ଟ ସେ ତାଙ୍କର ଭାବିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। କହିଲେନି କଥା ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଥରେ ଯେ ନୟନ ଆନରେ ନରସି ତା ରୂପ ପାରିଛି ହେରି, ଯେ ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଥରେ ଦେଖିଛି ଛାର ଏ ଜଗତ ମାୟାମୟ ଖାଲି ତାପଦରେ ଯାଏ ହାରି, ତାପଦରେ ଯାଏ ହାରି। ପ୍ରାର୍ଥନା। परम आराध्य आहे गुरुदेव, तब दान को पार तुमे तो करिछ ज्ञान भक्ति शक्ति, तुमे तो करिछ ज्ञान भक्ति शक्ति, ए जीवने भरपूर तुमरी करुणा सुमरी मानसे, संतोष लागि तुमर काय मनोवाक्य सचेष्ट निरत, काय मनोवाक्य सचेष्ट निरत, सेवक जननी कर, सेवक जननी कर, भूलि भेदा भेद एक होई सर्वे, भूलि भेदा भेद एक होई सर्वे, एक मने एक प्राणे, सम्मिलित होई काल बीतु सुखे, सम्मिलित होई काल बीतु सुखे, तुमरी नाम स्मरणे, एहि बुद्धि दिय मागुणी मनर, जगतर शुभ चिंती, समान चक्षुरे निरेखी विश्वरे, समान चक्षुरे निरेखी विश्वरे, मनासु सबुरे शांति, कामना पूरण
কর গুরুদেব দয়াময় ভগবান, কামনা পূরণ কর গুরুদেব দয়াময় ভগবান, মোহমায়া মদ পাশই মনরে, মোহমায়া মদ পাশরি মনরে, তুম পদে রহু ধ্যান, তুম পদে রহু ধ্যান। ଜୟ। ତାପରେ ଆମେ ମହାଭାରତରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ସଙ୍ଗ ସେବକରେ, ତାକୁ ଟିକେ ପଢିବା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚରିତ୍ର। ହରିଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନିଜ ଚରିତ୍ର ବଳରେ ତ୍ରିଲୋକର ଆଧିପତ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ହତରାଜ୍ୟ ହୋଇ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ କି ଉପାୟରେ ଶ୍ରେୟ ଲାଭ ହେବ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ କେତେଗୋଟି ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରି ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। କାରଣ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ଯେତିକି ଜାଣନ୍ତି ସେତିକି ଉପଦେଶ ଦେବା ପରେ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲେ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଗତ ଶିକ୍ଷା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ତାହାର ଶିକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧାରଣ କରି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ବିନୀତ ଭାବରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପରମ ମଙ୍ଗଳଜନକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆସିଅଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଶିଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଥିଲା। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନେଚ୍ଛୁ ମେଧାବୀ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ବିଶେଷତଃ ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାର ସ୍ପୃହା ରଖିଥାନ୍ତି। ଉପନିଷଦରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବିରୋଚନ ସମ୍ବାଦରେ ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ବିରୋଚନ ଉଭୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୈତ୍ୟ ବିରୋଚନ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶକୁ ଚରମ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ମନେକରି ବିଦ୍ୟା ଶେଷ ହୋଇଛି ବୋଲି ଭାବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। କାରଣ ବିରୋଚନ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଗରୁକ ହେଲା ନାହିଁ। କାରଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାର ସ୍ପୃହା ନଥିଲେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ପରିପ୍ରଶ୍ନ ଜାଗେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ପୁନରାୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ନାନାବିଧ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ। ଦେବତା ଓ ଅସୁରଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଏହା ହିଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଠାକୁର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁରୁକରଣ ଦୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମହୁମାଛି ଗୋଟେ ଫୁଲରୁ ଅନ୍ୟ ଫୁଲକୁ ଉଡ଼ି ବୁଲେ, କାହିଁକି ବୁଲେ ନା ଏ ଫୁଲରେ କେମିତି ମହୁ ଅଛି, ଆର ଫୁଲରେ ତାଠୁ ଆହୁରି ମିଠା ମହୁ ଥିବ, ତାର ଫୁଲରେ ତାଠୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ମହୁ ଥିବ, ଏଥିପାଇଁ ତ। ସେମିତି ଜ୍ଞାନଲୁବ୍ଧ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଇଚ୍ଛୁ ସେମାନେ ଏମିତି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ତାପରେ କଣ ଅଛି, ତାପରେ କଣ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତା ଉପରରୁ ଉପରତର ପ୍ରଶ୍ନ କରିକି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରନ୍ତି। କିମ୍ବା କିଏ ପରଲୋକ ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ ତ ଏବେ ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରଫେସର, କିଏ କୋଉ ଉପାୟରେ କିଏ କେମିତି ହେଇକି ପ୍ରଫେସର ହେଇଛନ୍ତି, କିଏ ବି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଶିଖିଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ସେମିତି କରନ୍ତି। କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିକରି ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତର ପରିପ୍ରଶ୍ନ କରିଚାଲନ୍ତି। ଗୋଟେ ମିନିଟ।
ଜୟଗୁରୁ। ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅତିଶୟ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ଉତ୍ତର କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ମୋର ସମୟ ନାହିଁ। ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଅତିଶୟ ବିବ୍ରତ, ତେଣୁ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ। ଇନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ତର କଲେ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ନେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ହବ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦେବେ। ଏଇ ଗୋଟାକ ହିଁ ସତ୍ଶିଷ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ। ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତାର ସୁଯୋଗ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ। ମତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚଞ୍ଚଳ ଅଚଳ ପଢେଇବି, ତା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ସେବା କରି ତାଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଆସିବା ପରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କଠୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ ସେଇଟା ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନଟା ସେ ଭିତରୁ ବାହାରିବ। ଜଣେ ଲୋକ ଖୁସି ଥିଲାବେଳେ ଯୋଉ କଥାଟା କହିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲାବେଳେ କଣ ସେ କଥାଟା କହିବ ନା ଟିକେ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ସେ କଥାଟା କହିବ। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ କଣ କରେ ନା ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରୀତି ବିଧାନ ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କରେ। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରୀତି ବିଧାନ ହେଇଗଲେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଗୁରୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେ ଜ୍ଞାନଟା ବାହାରିକିରି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିନୟ ଓ ଶିଷ୍ୟଜନୋଚିତ ଭାବ ଦର୍ଶନ କରି ପରମତୃପ୍ତ ହେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୋପି ଯଥାନ୍ୟାୟଂ ଗୁରୁବୃତ୍ତି ମନୁତ୍ତମାଂ ଚକାର ସର୍ବଭାବେନ ବୁଧସ୍ୟ ମନସେପ୍ସିତମ୍। ମହାଭାରତ ଶାନ୍ତି ପର୍ବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶଧାରୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ଯଥାରୀତି ସେବା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆପଣ ଯେ ଏହି ତ୍ରିଲୋକର ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା କେଉଁ ଧର୍ମାଚରଣ ଫଳ? ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କି ଧର୍ମ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ତ୍ରିଲୋକ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି? କଣ କି ନା ଇନ୍ଦ୍ରଟା ଗୋଟେ ପଦବୀ, ଇନ୍ଦ୍ରଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପଦବୀ। ସେ ପଦବୀରେ ଯିଏ ବସନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଯାଏ ଇନ୍ଦ୍ର। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଆମର ବୈବସ୍ୱତ ମନ୍ୱନ୍ତର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ପୁରନ୍ଦର। ଭାଗବତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ଜଣେ ଜଣେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେବେ। ସେଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ର ହେବେ ସେ କେମିତି ବଛା ହେବେ କି? ସେ ପ୍ରଥମେ ତପସ୍ୟା କରିବେ। ଯିଏ ତପସ୍ୟା କରିକି ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେବେ। ଯେମିତି କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଗଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାହାକୁ ଗୋଟେ ବାଛିକିରି ତାଙ୍କୁ କଣ ଗୋଟେ କରିଦିଏ, କୋଉ କଲେଜର ଡିନ୍ କରିଦବ, ମେଡିକାଲ କଲେଜର କି କୋଉଠି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର କରିଦବ। ସେମିତି ଅଟୋମେଟିକାଲି ତପସ୍ୟା ହେଇଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସିଷ୍ଟମ ଅନୁଯାୟୀ ସିଏ ଯାଇକି ସେଇ ଗାଦିରେ ବସି ପଡିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଗୋଟେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ବସିଲେ ଟିକେ ଉଗ୍ର ତପସ୍ୟା ହେଇଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଟେନସନରେ ପଡିଯାନ୍ତି, କାଳେ ମୋ ପଦଟା ମାଡି ବସିବ କି? ଯାହା ବି ହଉ, ସେଇ କଥାଟା ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ଏତେ ତପସ୍ୟା କରି ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇଥିଲି, ଆପଣ କଣ କଲେ ଯେ ଆପଣ ତ୍ରିଲୋକର ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କଲେ? ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ସତ୍ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେହି ଗୁହ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ କହିବାକୁ ଆପତ୍ତି କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଉତ୍ତର କଲେ, ନାଶୁୟାମି ଦ୍ୱିଜାନ୍ ବିପ୍ର ରାଜାସ୍ମିତି କଦାଚନ କାବ୍ୟାନି ବଦନ୍ତେ ସଂଯଚ୍ଛାମି ବହାମି ଚ। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଗୁଣରେ ଦୋଷ ଦର୍ଶନ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ରାଜା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ନୀତି ବାକ୍ୟକୁ କେବେ ହେଲେ ଅବଜ୍ଞା କରେ ନାହିଁ। କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚଳିଲେ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ? ଭକ୍ତ ନା। ଭକ୍ତମାନେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଚଣ୍ଡାଳ ଦ୍ୱିଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହରିଭକ୍ତି ପରାୟଣ ହରିଭକ୍ତି ବିହୀନସ୍ତୁ ଦ୍ୱିଜୋପି ସପଚାଧ। ଚଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ବି ହଉ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ହରିଭକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ହରିଭକ୍ତି ବିହୀନସ୍ତୁ ଦ୍ୱିଜୋପି ସପଚାଧ। ଗୋଟେ ଦ୍ୱିଜ ହେଇଥିଲେ ବି ତା ପାଖରେ ହରିଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଭଗବତ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ସିଏ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ନାହିଁ। ସେଇ କଥାଟା ସେ କହିଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କିଏ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ। ଠାକୁରଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେ ତାମାନେ କଣ ନା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେବେ ଅବଜ୍ଞା କରିବା କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେବେ ଅବଜ୍ଞା କରିବାନି। ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉ କଥା ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନୀତି ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅଶେଷ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ନଥିଲା, କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସୂୟା ଅଥବା ଅବଜ୍ଞା ଭାବ ନଥିଲା। ଫଳରେ ସେ ଧର୍ମାତ୍ମା ଜିତକ୍ରୋଧ ସଂଯତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଏହି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସୂୟା ଶୂନ୍ୟ, ସେହିମାନେ ହିଁ ସୁଶୀଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରବାନ। ଏହି ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ରବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ତ୍ରିଲୋକ୍ୟର ଆଧିପତ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଗୁଣୀଜନଙ୍କ ଗୁଣାବଳୀର ସମାଧାନ ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ କି ଦୋଷ ଅଛି ତାହା ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଅସୂୟା କୁହାଯାଏ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ସେ ଭଲ ଗୁଣ। ଗୀତା ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଭୂତି ଯୋଗରେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି?
ଯେତେ ଭଲ ଗୁଣଟା ଦେଖିବୁ ସେଇଟା ମୁଁ, ଯେତେ ଖରାପ ଗୁଣଟା ଦେଖିବୁ ସେଇଟା ମୁଁ। ସେ ଯାହା ପ୍ରତି ଯୋଉ ଗୁଣଟା ଅଛି ସେ ଭଲ ହେଇଥାଉ ଖରାପ ହେଇଥାଉ, ତାଙ୍କ ଗୁଣ ସେ ଯୋଉ ଗୁଣାବଳୀର ଯଥାରେ ସମାଦର, ମାନେ ସେଇଟା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିକାଶ, ଏଇ କଥାଟା ଆଦର ନ କରି, ଏଇ ଭାବରେ ଆଦର ନ କରି, କେଉଁଠାରେ କି ଦୋଷ ଅଛି ସେଇ ଦୋଷ ଗୁଣର ଧାରଣା କରି ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଅସୂୟା କୁହାଯାଏ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୋଷ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଅତି ସହଜ, ଏହି ଅସୂୟା ବୃତ୍ତି ମାନବ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିନ୍ଦାବାଦ କରିବା ସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ଏହି ଅସୂୟା ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ବାହିକ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଦୂର କରିପାରିଲେ ଉତ୍ତମ ଶୀଳ ବା ଚରିତ୍ର ଲାଭ ହୁଏ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅସୂୟା ଭାବ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ନିଷ୍ଠୁର, ପକ୍ଷପାତୀ ବୋଲି କହି କେତେକ ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସୂୟା। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଏହି ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭଗବାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଅଜ୍ଞତା ହେତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେସବୁ ଦୋଷ ଆରୋପ କରି ବୃଥା କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ସେ କହୁଛି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କାହିଁ ସେ କରିବେ? ଆମେ କଣ କର୍ମ କରୁଛୁ ବୋଲି ଭୁଲ କର୍ମ ଆମେ ସେ ଦୋଷ ଭୋଗ କରୁଛୁ ନା। ଆମେ କାହିଁ ସେ କର୍ମଫଳ, ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଯାହା ଦୁଃଖ କର୍ମଫଳ ଜାଣିଛ ନା, ଭଗବାନ ସେଥିରେ କଣ କଲେ? ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣି ଲଙ୍କାକୁ ଆଣି ଜିଭରେ ଘଷିବା, ରାଗ ହେଲେ କହିବା ଭଗବାନ ଘଷିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ରାଗ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଯୋଉ ଆମେ ଲଙ୍କା ଆଣି ଜିଭରେ ଘଷିକି ଯଦି କହିବା ଭଗବାନ ଭାରି ନିର୍ଦୟ ନିଷ୍ଠ, ସେ ଲଙ୍କାଟାକୁ କାହିଁ ରାଗ କରିଛନ୍ତି, କି କାହିଁ ମୋ ଜିଭଟା ପୋଡିଲା, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡା କଣ ଅସୂୟା ଭାବ। ଏହା ହିଁ ଅସତ୍ ଚରିତ୍ର ବା ଶୀଳହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ଅସୂୟା ଶୂନ୍ୟ ହେବା ହିଁ ଚରିତ୍ରର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଏହି ଗୁଣର ବିଶଦ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ସେ ଭକ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିଲୋକର ଅଧିପତି ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଜୟଗୁରୁ। ଏଇଠି ଥାଉ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆର ଅଧିବେଶନରେ ପଢିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାନ, ତାପରେ ପ୍ରେମଦାମ ଲୀଳା କଥା କହିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାନ। ଜୟ। ବିଶ୍ୱାସଟି ମୂଳ ଯାହାର, ଧନ୍ୟ ସେହି ସଂସାରେ। ବିଶ୍ୱାସଟି ମୂଳ ଯାହାର, ଧନ୍ୟ ସେହି ସଂସାରେ। ସେହିଟି ଅଟଳ ନୌକା, ଉର୍ମି ଭରା ସାଗରେ। ଗୁରୁ ନାମ ତରି ଭସାଇ, ଯେହୁ ଭାବନାହୀନ। ଯାବତ ବିପାକେ ସ୍ମରେ ଯେ, ସଦା ଗୁରୁ ଚରଣ। ଯାବତ ବିପାକେ ସ୍ମରେ ଯେ, ସଦା ଗୁରୁ ଚରଣ। ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ମୁଖ ବିହୁନେ, ଯେହୁ ନ ଚାହେଁ ହାନି। ଗୁରୁ ଚରଣ ଯେ ସୁମରେ, ନିଶି ଦିବସ ମନେ। ଗୁରୁ ଚରଣ ଯେ ସୁମରେ, ନିଶି ଦିବସ ମନେ। ଦୂର ହୁଏ ସବୁ ଯାତନା, ଭାଗ୍ୟବାନ ସେ ଭବେ। ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଚରଣ କରୁଣା, ଯେହୁ ଲଭଇ ଲଭେ। ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଚରଣ କରୁଣା, ଯେହୁ ଲଭଇ ଲଭେ।
ଗୁରୁପଦ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ଯାର ଦିବା ସର୍ବରି, ଗୁରୁପଦ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ଯାର ଦିବା ସର୍ବରି, ଭାଗ୍ୟ ବଳେ ହୃଦୟ আসনে তার বিজয় হরি, ভাগ্য বলে হৃদয় আসনে তার বিজୟ হরি। ଜୟ ଗୁରୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ମାଙ୍କୁ ଲୀଳା କଥା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳରେ ଭକ୍ତିଭୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଅଛି। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରୀତି ସମ୍ଭାଷଣ। ଆଜି ତ ରବିବାର, କିଛି କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ଜାଣିବି ନଥିଲି ଅଛି ଆଲୋଚନା। ଯାଉ ନିଗମ ଭାଇ ମତେ ଏବେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ବିଷୟଟି ଭାରି ଦୁଃଖଦାୟକ। ଆଉ ମଠ ସଂଘ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଆତ୍ମଘାତୀ କାମ କିଛି କିଛି ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା କରନ୍ତି, ତାହା ଶୁଣିଲେ ଏ ବିଷୟଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା ରଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜୀବନର ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଗତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦି ସେବକ, ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାରାଜକୁ କହିବା। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନାମ ଥିଲା ଚଣ୍ଡୀ। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡୀ ଡାକୁଥିଲେ। ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନାମ ଯୋଗମା ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡୀ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ ଆଦି ଠାକୁରଙ୍କର ଗେଣ୍ଡାରିଆ ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଭଡା ଘର ନେଇକିରି, ସେଠି ଏଇ ଛଳା ଭିଣେଇ ଦୁହେଁ ତାଙ୍କ ପଦାଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ। ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ ହେଲେ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ହେଲେ ସୁଶୀଳା ଦେବୀ। ସୁଶୀଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ବା ରାଜଚନ୍ଦ୍ର ଧର, ଏଲୋପାଥିକ ଡାକ୍ତର। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓକିଲ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଜଗବନ୍ଧୁ ସରକାର। ଆଉ ଏତେ ଧନୀ ଲୋକ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ହାତୀ ବନ୍ଧ ହୁଏ। ଖୁବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବାରର ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇଟି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମୟ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଆସେ ଆସାମ ମଠରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜଗତିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ଥାୟୀ ଅବସ୍ଥାନ କରିକିରି ଠାକୁରଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ। ଜୟଗୁରୁ। ଆ ଭିତରେ କଣ, ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ ଜଣେ ସୁଲେଖକ। ଜୟଗୁରୁ। ଭାଇ କଣ ଟିକେ ନେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଟିକେ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ ଜଣେ ସୁକବି, ସୁଲେଖକ ଥିଲେ। ଆମର ବନ୍ଦେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପ୍ରେମ କଳ୍ପତରୁ ନେଇ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖା। ଆଉ ନିଗମାନନ୍ଦ ବନ୍ଦେ ଜଗତ ତାରକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଲେଖା। ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ମଠରେ, ଆଉ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ମଜାରେ କହିଲେ ତ ସିଏ କଣ କରନ୍ତି, ଏତେ ଦକ୍ଷ ଯେ କାଠ କାମରୁ, ବଢେଇ କାମରୁ ସବୁ କାମ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ, କୋଉଠି ଦୋଳି ବନେଇଦବା, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ଏମିତି କରିଥିଲେ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷରେ ଥିବେ, ସେ ଉପରେ ଗୋଟେ କେମିତି ଚକ୍ରି ଲଗେଇକିରି, ଗୋଟେ ଲୁହାର ଚକ ଲଗେଇକିରି ତାକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଙ୍ଖା କରେଇବାର ଜଣେ ସେବକ ତାକୁ ଦଉଡିରେ ଧରିବେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଙ୍ଖା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବ। ତ ଥରେ ଠାକୁର ହସି ହସି କହିଥିଲେ, ତୁମ ନାଁ ଯୋଗାନନ୍ଦ ନ ରଖିକି ତୁମ ନାଁ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସାଇନ୍ସରେ ବି ମାଷ୍ଟର ସିଏ। ୟା ଭିତରେ ଦିନେ ତାଙ୍କର ମନ ହେଇଛି ଯେ ଠାକୁର, ଆଉ ମୁଁ ଭାରତ ବର୍ଷର ଟିକେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିକି ମୁଁ ସେଠିକି ସତ୍ୟ ଲାଭ କରେ। କାହିଁକିନା ମଠ ଭିତରେ, ଏଇ କଠୋର ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଯାଉ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତାଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସବୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାଅ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କର, ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କର ବୋଲି ଅନେକ ସେବଙ୍କୁ ପଠେଇବାର ମଧ୍ୟ ନଜିର ଅଛି। ଆଉ ଠାକୁର ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ମୁଁ ଛାଡୁଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା, ତୁମେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ଏ ଗୈରିକ ପିନ୍ଧା ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଭେକକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ରେଳ ବିଭାଗର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କେବେ ଠକି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର କେତେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ, ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟକୁ ସେ କେତେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭେକ ପିନ୍ଧିଦବ, ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କହିବ କି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେଟ କିଣି ପାରିଲିନି, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ତା ଅର୍ଥ ତୁମେ ପଇସା ଦେଇ ଟିକେଟ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ ତୁମେ ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ରେଳ ଟିକେଟ ଖରିଦି କରିବ, ରେଳ ଯାତ୍ରା କରିବ, କିନ୍ତୁ ମାଗଣା ଯିବନି।
ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ କହିଲେ ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିବା ପରେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସାଧନା କରିବ, ତାପରେ ଏଠାକୁ ମଠକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସେ ବାହାରି ଗଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ ବଙ୍ଗଳାର ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରି ବଙ୍ଗଳାର ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାନ୍ଥି ଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ହରିମଣ୍ଡପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାନ୍ଥି କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେଠାରେ ବନ୍ୟା ବେଳେ କେମିତି ଠାକୁର ତାଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ ସେବା କରିବାକୁ, ଭୀଷଣ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା। ତ ସେ କାନ୍ଥିଠାରେ ସେ ରହିଲେ, ସାଧନା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଚିଠିଟା ଆର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା। ସେ ସମଗ୍ର ଚିଠିଟି କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସାରାଂଶ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ସତ୍ୟ ଲାଭ କରିସାରିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସାଧନାରେ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ ବାଳକ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ମୋର ଠାକୁର, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଗୋଟେ ବାଳକ ଭଳି ଥିଲି। ଆଉ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତର କଣ କରିବି, ମୋର କର୍ମପନ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁ ଆଦେଶ ଉପଦେଶ ଆପଣଙ୍କର ପାଳନ କରିବି, କିଭଳି ଯୋଗ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡିବ, କେତେ ଦିନ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡିବ, କଣ ଦୁଗ୍ଧ ଫଳ ଆହାର କରିବାକୁ ପଡିବ କି ନାହିଁ, ମୌନ ଅବଲମ୍ବନ କରିବି କି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି, ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆପଣ ମତେ ଟିକେ ଜଣେଇବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଦେବେ। ତାପରେ ପୁଣି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ମତେ ଗାରୋ ହିଲ୍ସ ସାଥିରେ ନେଇକି ଛାଡି ଦେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ମୋର ଯୋଗ ସାଧନା କରିବାର ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ମୋର କେମିତି କଣ କାମ ଯିବି ସେଠାକୁ ଗାରୋ ହିଲ୍, ଆପଣ ମତେ ଦୟାକରି ଜଣେଇବେ। ଶେଷରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ଯେ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ଯେପରି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ଆପଣ ମତେ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅଧମ ଠାରେ ପୁନର୍ବାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଧନ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଏ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ସାର୍ଥକ କରେ। ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଥରେ ମାତ୍ର କୃପା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ମହାନତା ନିକଟରେ ମୋର ଅହନ୍ତର ବଳିଦାନ ହେଉ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚିଠିଟିଏ ଦେଇଥିଲେ। ଯଥା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ତୁମେ ଯାଅ ଗାରୋ ହିଲ୍। ଆଉ ଗାରୋ ହିଲ୍ ଏ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଗ ସାଧନରେ ଏଇ ହାଞ୍ଜ ମାନେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ତୁମେ ସାଧନା ନିରତ ହବ। ଆଉ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ମୋର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ଯେ ମଦନ ଆଉ ସୀତାରାମ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବ। ଆଉ ରୋଷେଇ କରି ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆହାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ନିଆଁ ଧାସରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ, ପଥରଟି ଚୁଲା ମୁହଁରେ ରଖିଦବ। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହି ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଗାରୋ ହିଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଯାହା ହଉ ଗାରୋ ହିଲ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ, ପ୍ରାୟ 81 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ସେ ଯାଇ ହାଞ୍ଜ ମାନଙ୍କ ବସ୍ତିରେ ସେଥିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଯାଇକି ସେଠାକୁ ଯାଇ ଏଠାରେ ଆଉ ଆଗକୁ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ସାଧନା କରିଥିଲେ ସେ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଲେ। ସେମାନେ ଦୂରରୁ ଥାଇକି ଗୋଟେ ବେଲ ଗଛକୁ ଦେଖାଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ଯୋଗାନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ସ୍ଥାନଟି ଗଛ ବୃଛର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଓ ପଥର ଉପରେ ଗୁଳ୍ମଲତାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସେ ଯୋଉ ଗାରୋ ହିଲ୍ ଯୋଉଠି ଠାକୁର ଭାବ ସାଧନା ବା ମହାମାଇଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରିଥିଲେ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅନ୍ଧାର ସେ ସ୍ଥାନ ହେଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବି ପଡୁନି। ଆଉ ଦିନ ବେଳେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର କାକଳିରେ ଏ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନଟି ମୁଖରିତ। ସାରା ଦିନ ଚଢେଇ କିଚିରି ମିଚିରି କରନ୍ତି। ସାପ ଓ ବାଘ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ ନିବିଡ ସୁଶୀତଳ ଛାୟାରେ ବେଶ ରାଜୁତି କରୁଥିବାର ମନେ ହେଲା। ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯୋଉ ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ସୀତାରାମ ନଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ ସୀତାରାମଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏଇ ଜାଗାଟି ଦିନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଥିଲା, ତୁମ ମାନଙ୍କର ପିତା ଠାକୁରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଦେଲ? ସେଠି ସୀତାରାମଙ୍କର ବଡ ପୁଅ କହିଲେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଥରେ ଧୂଆଁ ଚାଷ କରିବୁ ବୋଲି ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଧରିକି ଆସିଥିଲୁ। ହଳ ଲଙ୍ଗନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ତା ପିଠିରେ ଖାଲି ବିଧା ଚାପୁଡା ଶୂନ୍ୟରୁ ବୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଥଚ ସେ ସେଠାରେ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଉଷ୍ମ ରକ୍ତ, ଗରମ ରକ୍ତ ସବୁ ଝରିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କଟା ମୁଣ୍ଡ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲୁଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଉଷ୍ମ ରକ୍ତର ଧାର ସବୁ ତା ଉପରେ ଆସି ପଡୁଅଛି। ସେ ଏସବୁ ଦେଖି ଭୟରେ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଛାଡି ସେଠୁ ପଳେଇଲା। ସେଇଦିନଠୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଜାଗାଟା ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଏତେ ସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ, ଠାକୁର ମହାମାୟାଙ୍କର ଭଗବାନ ଆଉ ଭଗବତୀଙ୍କର
लीलास्थल बोली से निजे ही ताकू किभଳି सुरक्षा ଦେଇଛନ୍ତି परम तीर्थ क्षेत्र से तेणु सेठारे ସେମାନେ ଆଉ ହଳ ଧୂଆଁ ଚାଷ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯାହା स्वामी योगानंद बहुत परिश्रमी से जंगल सफा सब कार्य कले पवित्र स्थान को समस्त सहयोग कले तो सेठी से श्री श्री ठाकुर ये एभली स्थान श्री श्री ठाकुर प्रेमान्मद अवस्थार अश्रुबिंदु सब झरी आसी यार प्रतिटी धूलिकणा को रससिक्त करथिला। एबे भी सेही युग प्रतिम ऋषिंकर प्रेमान्मद समयर तप्त श्वास एठिकार शीतल बाकु भी उष्म कर धरी रखिछि एवं वृक्ष गुल्मलता को जड़े कर रखिछि। से तप्त प्रेमाग्नि ए पवित्र मूर्तिका को दीप्तिमय कर रखिछि। केवल प्रकृति राणी जंगल सृष्टि करी यार रक्षक कवच साजिथिला। आ ठाकुर स्वामी योगानंद शुणुले जे ठाकुर पंचमुंडी आसन स्थापन कर एठी साधना करथिले तंत्र साधनार सत्यता परीक्षा निमित्त से व्यवस्था करथिले। एबे भी से पंचमुंडी आसन से सजत्न से स्थान अच्छी स्वामी योगानंद देखा पाइले। जहा हो बुद्धदेव जमती वज्रासन आज जपरी समग्र विश्व बोधि द्रुम तल वज्रासन से आज सारा विश्व को दृष्टि आकर्षण करुच्ची सेमती से गुरुदेव जो आस्थान खंडिक स्थायी भाव में संरक्षित करने जत्नवान हेले बड़ बड़ पत्थर सब हटे सब आनी 30-35 लोक धरी सब नदी भितर बोही आनी सब बड़ बड़ काठ गोला ये चारिपट ये जो बेलगछ मूल सब जमा कले पंचमुंडी आसन को सुरक्षित भाव व्यवस्था करें आउ गोटे घर कर जो पत्र गुड़िया ठाकुर बनईकि से रोते यही घर प्रति कड़ी और बरगार श्री श्री ठाकुर नाम लिखिदेले गोटे पंचगोटी बण तैयारी कले कूଅ खोलैले माटी तले साधना गुफा निर्माण कले से दिन ठार श्री श्री ठाकुर स्मृति भी जड़ित यह सिद्धपीठ गारोहिल योगाश्रम नाम परिचित है और प्रसिद्धि लाभ कला। यापर गारोहिल योगाश्रम उपर लोक मानकर दृष्टि पड़ा। यही समय स्वामी योगानंद गोटे जोग विघ्न आसी उपस्थित है। कठिन परिश्रम नाना तीर्थ भ्रमण फल धीरे धीरे शरीर में नाना प्रकार रोगर आक्रांत हो शरीर एक व्याधि मंदिर में परिणत होगला। शेष से साधनार सामर्थ्य हराई बसिले। यही समय श्री श्री ठाकुर पाखक गोटे पत्र लिखिथिले से पत्रर उत्तर रे ठाकुर जो जहाँ लिखिथिले ठाकुर कहते बश्च मृत्यु निमित्त प्रार्थना आत्महत्या नामांतर मात्र जहाँ इच्छा तुम्हें जगत को आसीच मृत्यु इच्छा संगठित होता है। इच्छा बिना साधन गोटे मुहूर्त ही मानव जीवन इच्छा मात्र के बिना साधन गोटे मुहूर्त ही मानव जीवन धन्य कृतार्थ हो जाए एणु तांकरी इच्छा उपरे ही संपूर्ण निर्भर कर पड़ी रुह साधना भजन किसी कर न पारले केवल तांकर नाम जप करी चल मृत्यु रे लाभ हबो कौन देखंतु ठाकुर बाणी जदि किछि करि पारुनो खाली नाम जप कर धरतु आम शरीर रोग अतिष्ठ एभली परिवेश रे हमको भगवान रखिछंदी हम टिके साधना भजन करि पारनु किंतु नामर महिमा कलिकाल रे जुगे एते नामर महिमा आपण खाली जय गुरु नाम जदि आमे जप करिबा ताले भी हमरो सब पाई जिबा। जय गुरु नाम जप करिबा एते सहज नुह एते कठिन मध्य नुह। मु विभिन्न आलोचना सुनिछि ग्रंथ पाठर जा पाइछि सात्विक खाद्य निरंतर स्वाध्याय साधु संग योगदान यही सब गुड़ाक जी कर तीनोटी जी सब करुची नाम ही पाटरू बाहर मन स्मरण हम सात्विक आहार संग नियमित संघ योगदान आउ नियमित शास्त्र पाठ यही सब करबा पर धीरे धीरे नाम रुचि हम आ नारायणी माँ भी लिखिं नाम रुचि आसीगले तो सरला कथा आउ कौन रहा सेटा ही तो आमर हूँ निगम कल्पतरु गलित फल हूँ जय गुरु महानाम आउ चैतन्य महाप्रभु से कथा समर्थन कर हरे नाम केवल हरे नाम नाम साधन अत्यंत कठिन किंतु जदि चित्त शुद्ध हो गला साधना अच्छी नाम प्रति आम रुचि आसब नाम रुचि आसो नाम आम नवा नाम आम सब स्मरण करवा आते धीरे धीरे प्रेमाश्र आखिर आसो किसी समय नाम नेबा से कथा ठाकुर चिठी लिखिते जदि साधना भजन किसी न कर पारुछ केवल तमर नाम जप चल करी चल मृत्यु लाभ कौन है भाई समय अच्छी कि आगे में अच्छी 8:50 जाए कहतु। हाँ 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 आज्ञा जाओ यह भीतर जगन्नाथ असुस्थता बढ़ी बढ़ी चलला आई समय किसी बेपारी घर हूँ मयूरभंज सिंह किसी बेपारी से आसुले से मयूरभंज सिंह खबर देले जे तुम
ଯୋଉ ଯୋଗାନନ୍ଦ ବା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯୋଗାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଘର ଛାଡିଲେ ତାଙ୍କର ଏକଦମ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟିଏ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କ୍ଷୀରୋଦବାଳ ବା ଏଇଭଳି ନାଁ କିଛି କ୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିନେ ନିଜର ମନ କଥା ଜଣେଇଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଘରେ ରହିପାରୁନି, ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଜଗଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଉ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ତ୍ୟାଗୀ, କହିଲେ ଦେଖ ଆଉ ତମେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ଯିବ ମତେ କହିବନି, ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। କିଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଳରେ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟିଏ ଏବେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯିବ ଯେ ଯିବା ଆଗରୁ ମତେ ଜଣେଇବ ବା ଜଣେଇବନି, ନହେଲେ ମୋ ମନ କଷ୍ଟ ହବ, ଏଇଭଳି କିଛି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନେ ରାତିରେ ଲୁଚିକି ମା ଝିଅ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଘରୁ ଫେରାର ହେଇକିରି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଠ କରିଥିଲି, ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ ଟା କେମିତି ତାଙ୍କ ମା ପାଇଲେ, ଯୋଉ ଟେବୁଲ ଚେୟାର ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ସର୍ବାନନ୍ଦଙ୍କର ଶଳା ଭିଣେଇ ସବୁ ଆସାମ ମଠନାରେ ପାର୍ସଲ କରିକି ଷ୍ଟିମରରେ ବା କୋଉଥିରେ ପଠେଇଥିଲେ, ସେ ଆଡ୍ରେସ ଟା ସେ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ମା ପାଇକି ଦିନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଠୁ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋର ତ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ରହିଲେ, କିଏ ସୁଶୀଳା ଦେବୀ ଆଉ ରହିଲେ, ମୋର ମତେ ନାତିଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ସର୍ବାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବୋଧେ କହିଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଦି ପୁଅ ନିର୍ବାଣାନନ୍ଦ ଆଉ ଆମର ସାନ ଯେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ। ସେଠୁ ଠାକୁର ସର୍ବାନନ୍ଦ ବୋଧେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଉ ମୋର ତ ଯାହା କିଛି ସବୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପି ଦେଇଛି, ମୋର ନିଜର ବୋଲି ଆଉ କିଛି ରଖିନି ବୋଲି ଶାଶୁଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବାଶ୍ରମର ପୂର୍ବାଶ୍ରମର ଶାଳକ ପତ୍ନୀ 10 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା କନ୍ୟା ଶ୍ୟାମା ସୁହାଗିନୀ ନାଁଟି ହେଲା, ତାଙ୍କ ଝିଅର ଭିତରେ ଶ୍ୟାମା ସୁହାଗିନୀ। 7-8 ଜଣ ଲୋକ ଆସି ଗାରୋଇଲ କୋଦାଳଦୁଆ ହାଞ୍ଜ ବସ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଯାହା ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଥିବାରୁ ଯୋଗାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ଶାଳକ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଦେଖିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ତୁମେ ତ ଖବର ପାଇକି ସମସ୍ତେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିଛ, ଭଲ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରପର୍ଟି ବା ସମ୍ପତ୍ତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିମିତ୍ତ କାହାରି କହିଲେ କ୍ଷମତା ପତ୍ର ତ ଦେଇକି ଆସିନ, ପାୱାର ଅଫ ଆଟ୍ରର୍ନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମିଦାରଙ୍କର ବକେୟା ଆକାର ବଢିଗଲାଣି, ଆଉ ଜାଗା ସବୁ ଆମର ନିଲାମ ହବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେଣୁ ତୁମେ ଥରେ ମାତ୍ର ଘରକୁ ଯାଇ ଏଇ କ୍ଷମତା ଅର୍ପଣନାମା ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ କରିଦେଇକି ଚାଲି ଆସିବ। ୟା ଭିତରେ ଯୋଗାନନ୍ଦ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଆସିଲେଣି, ସେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ ହଁ କି ନା କିଛି କହିପାରିବିନି। ୟା ଭିତରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଯୋଗ ବିଘ୍ନ ଘଟିଲା। ମଠରୁ ଜଣେ ସେବକ ଆସିଥିଲେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଦେହଟି ବି ଖୁବ ଖରାପ ହେଲା, ତାଙ୍କ ସାନ ଜୀବଟିରେ ଘା ହୋଇକି ପାଚି ଆସିଲାଣି। ତାକୁ ଦେଖି ଯୋଗାନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ଇଏ ତ ଏଠି ମରିଯିବ, ଆଖପାଖ ଯାହା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ କିଛି ଭଲ ହେଲାନି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ସେ ପଠେଇଦେଲେ ମୟମନସିଂହ, କହିଲେ ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ନେଇଯାଅ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ। ଯାହା ହଉ ସେ ଯାଇକି ସେଠାରେ ମୟମନସିଂହ ତାଙ୍କ ଶଳା ଆଦିଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ହେଇଗଲେ। ୟା ଭିତରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତୋଟି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପତ୍ରର ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। ଯିଆଡେ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆସିକି ଘରେ ନେଇଗଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ, ନିଜ ଦେହକୁ ନିଜେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ। ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆସିଲାନି, ଖୁବ ଅଭିମାନ ଆସିଲା। ଯୋଗାନନ୍ଦ ୟା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ବିଗତ 3 ବର୍ଷର ଧାନ ଆଦାୟ ସବୁ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ୟା ଭିତରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯେ ତାଙ୍କ ସେବକ ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେହେତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା, ମନେ ମନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷୋଭ ଆଉ ଅଭିମାନ ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ବୋଧେ ଘରକୁ ଆସିବି ବୋଲି, ଆଉ ଜାଣିକିରି ଠାକୁର ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ମଠରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯଦି ଅନୁମତି ମତେ ଆଉ ନ ଦେବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗାରୋଇ ଚାଲିଯିବି। ଆଉ ଏହାପରେ ମଠ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ମଠର ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ୟା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଚାରିଆଡେ ଅପପ୍ରଚାର ହେଲା ଯେ ଯୋଗାନନ୍ଦ ପୁଣି ସଂସାରୀ ହୋଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ବି ହେଲେଣି। ଏହାପରେ ମଠର ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସହିତ ଦୈବା ଦେଖା ହେଇଛି, ସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେମିତି ଦୁର୍ନାମ ହେଇଛି, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେନି, ସେ ସବୁ କଥା ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେ ଠାକୁର ଏସବୁ ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟଥିତ ହେଲେ। ଯୋଗାନନ୍ଦ ଗୋଟାରେ ସେ ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ଚିଠି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମଠରେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ କୁଷ୍ଠ ରଟନାର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ। ତଥାପି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୋଭର ସହିତ ଠାକୁର କହିଲେ, ମଠର ସେବକ ମାନେ ଯଦି
ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ଓ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଦେଇଥିବା ପତ୍ରକୁ ମତେ ନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମନରେ ଈର୍ଷା ଓ ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ରଖି ଏ ପ୍ରକାର କୁତ୍ସାରଟନ କରନ୍ତି, ତେବେ ମଠାଶ୍ରମ ଜୀବନ ଠାରୁ ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଲା କୋଉଠି? ସାଂସାରିକ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ କୁଟ କପଟ ଛଳ ଏସବୁ ଥାଏ। ତମାନେ ମଠକୁ ଆସି ଯଦି ଏମିତି କରିଲ, ତାହେଲେ ତମ ସଂସାର ଆଉ ମଠ ଭିତରେ ରହିଲା କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ? ମଠ ରହି ଲାଭ କଣ ହେଲା? ଏହାପରେ ମଠ ସହିତ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସହିତ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରାଣର ଏକ ନିବିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା। ତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏକ ପତ୍ରରୁ ଜଣା ପଡେ, ପୁରୀରୁ ଲେଖିଥିଲେ 4/4/38 ସାଲ ପ୍ରାୟ 32 ମସିହା ବେଳକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠିଟାର କିଛି କିଛି ଧାଡି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦଉଛି। ସ୍ନେହର ଯୋଗାନନ୍ଦ, ତୁମର ପ୍ରେରିତ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ଯଥା ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମୁଁ ପ୍ରୀତି ଲାଭ କରିଛି। ମଝିରେ ଥରେ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଧରି ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜାରେ ପୀଡ଼ିତ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଇଥିଲି। ଏହାପରେ ଉତ୍କଟ କାଶ ଓ ଦୁର୍ବଳତା କେତେ ଦିନ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏବେ ବି ତାର ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ରହିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପତ୍ରର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ଆଉ ମତେ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନେ ମତେ ତୁମେ ତୁମର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼ରୁ ନିବିଡ଼ତମ ଅଟେ। ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ଆତ୍ମା, କାୟା ଭିନ୍ନ ମାତ୍ର। ପୁଣି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ଗୁରୁ କାୟା ଶିଷ୍ୟ ଛାୟା ମାତ୍ର। ଏଇଭଳି ଏକ ଦିନ ଆସିବ ଯେଦିନ ଛାୟା କାୟାରେ ମିଳାଇ ଯିବ। ଶେଷରେ ପୁଣି ଲେଖିଥିଲେ, ତୁମେ ହିଁ ତ ଏଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଟିର ଭାବରସର ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ଏଇ ଯୋଉ ଭାବରସକୁ ଛାୟା କାୟାଟା, ଏଇଟା ହଁ ମା ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ଅଭୟବାଣୀ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ହଁ ହଁ ସେଇଥିରେ ଅଛି ବହୁତ ଅଛି। ବହିରେ। ହଁ ହଁ, ଏଇ ହଁ ଉପଦେଶ ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପଢିଛୁ। ହଁ ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ନିଗମ ଲେଖିଥିଲେ ଉପଦେଶରେ ବି ବୋଲି। ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନିଗମ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଉପଦେଶରେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ସ୍ମୃତି ବୀରତୁଙ୍ଗ ଶାଖା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସୁଧାକର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଯେ ବହିଟା ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହିଟା ପାଇନଥିଲି, ଏବେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଫେୟାରରୁ ପାଇଗଲି। ମାନେ କୋଟିନିଧି ପାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏ ବହିଟା ବହୁତ ଖୋଜୁଥିଲି। କାହିଁକିନା ଶିଶିର ବସୁଙ୍କୁ ଠାକୁର ନିଜେ ନିଜର ଲାଇଫ ନୋଟ୍ସ କହିଲେ, ମୁଁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୋ ଜୀବନୀ କାଳେ କିଏ ବିକୃତ କରିକି ଲେଖିବ, ତେଣୁ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖ। ଏଇ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡା ଠାକୁର ଡାକିଥିଲେ ଆଉ ଶିଶିର ବସୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଭାଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଉତ୍କଳର ପ୍ରଥମ ଜୀବନୀ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଓଡିଆରେ, ଏଇ ବହିରୁ ହିଁ ନୋଟ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା, ଆର ଅରିଜିନାଲ ଟା ବଙ୍ଗଳା ବହି, ତାକୁ ଓଡିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଯାଉ ଠାକୁ ସାଧୁବାଦ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେଇବା ସୁଧାକର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଇଙ୍କୁ। ଏବେ ବହିଟା ମୋ ହାତକୁ ଆସିଲା, ଯାହା ହଉ ସେଇଥିରେ ଠାକୁର ଏଇ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ସେଇଥିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣ ଜଣ ହୋଇ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ତେଣୁ ଆଜି ସେଦିନର ସେଇ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରସ ଓ ଆନନ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଲୁପ୍ତ। ବାହାରେ କଠୋର କର୍ମୀ ସାଜି ଜଣେ ବାଳକ ସଦୃଶ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଚାଲିଛି ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଆଉ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉନାହିଁ। ସହଜେ ତ ମତେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିସାରିଲାଣି। ମୋର ତତ୍କାଳୀନ ଲୀଳା ସହଚର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ ହିଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଛ। ଏଣୁ ଆଜି ତୁମର ଏଇ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ପାଠ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଯୁବ ସୁଲଭ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲତାରେ ଏତେ କଥା ଲେଖି ପକାଇଲି। ନଚେତ୍ ପ୍ରାଣ ଖୋଲି ପ୍ରାଣର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆଜି ଲୋକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଭାବ ଭାଷା ସୁପ୍ତ ବଶ୍ଚ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ନିରୁଦ୍ବେଗନରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ନିର୍ଭର କରି ଆନନ୍ଦ ସଂସାର ଭାସି ଚାଲ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆବର୍ତ୍ତରେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବ ଯେ ତାହା କେବେ ହେଲେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ। ଦିନେ ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଧାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସେଇ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରେମ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ ସମୂହରେ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ କୁଶଳ ଶ୍ରୀମତୀ ଖି ଓ ସ୍ନେହା ଶ୍ୟାମା ସୁହାଗିନୀଙ୍କୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ। ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଇତି ତୁମର ଶୁଭ ହୃଦୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଯାହା ଜୟଗୁରୁ। ହଉ, ହଁ ଏ କଥା ଏଇଠି ହେଲା ମା ରଖିବା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପତ୍ର ସରିଗଲା। ପରଠୁ ପଢିବା। ହଁ, ଏଇଠି ତ ସରିଗଲା ଯୋଗାନନ୍ଦ ବିଷୟଟା। ମୁଁ ଏଇ ନିକଟରେ ମଠର ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, କାହିଁକିନା ଆମର ବି ଅନେକ ଭାଇ କେନ୍ଦ୍ରର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ କୋଉଠି ରହିଲେ, କଣ କଲେ, କୌଣସି ଡାଟା ନାହିଁ। ସେ ମଠରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ ମତେ, ସେ ହାଲିସହର ପାଖରେ ଗଙ୍ଗାସାଗର ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି ଯୋଗାନନ୍ଦ। ସେ କାରଣ ସେ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସେ ଘରେ ଆଉ ଗୃହୀ ଭଳିଆ ରହିବେ କି? ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ଶେଷ ଜୀବନ କଟାଇଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ, ସେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଠ ବା ଆମର ହେଇନି। ସେ ବାପା କୋଉଠୁ ପାଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେ ବହିଟା ବାପା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ଆମର ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଓଡିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିକିରି କେମିତି ବହିଟା ବାହାରିବ। ଆଉ ବକ୍ତବ୍ୟର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଶେଷ ଗାନ।
କଣ ହେଲା ଭାଇ? କାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଭା ଯାଉନି? ନାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣା ଯାଉନି ମା। ଅନିତ ଭାଇ କଣ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ରହିଲା। ନହେଲେ ହଁ କ୍ଷମା ମୁଁ କରିବେ। ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ଦି ଲାଇନ କହିଦଉଛି, ତାପରେ ଇଏ କରିବା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦବା ସମୟଟା। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ପରମାଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରାଣ ଠାକୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରାଣ। ଆମର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏମିତି ପ୍ରାତଃ ଅଧିବେଶନ କରିବାକୁ ପଡିଲା। କଣ କି ନା ଆମ ଗତ ଥରର ମହିଳା ପୂଜା ଆମର ଯୋଉ ଅଧିବେଶନ ଟା ଗତ ଥର ରବିବାରରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ଇଏ ଯୋଗୁ ତା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଆଜି କେମିତି କଣ ତାକୁ ହବ ବୋଲି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ମତେ ମହିଳା ସଂଘ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିବେଶନଟିକୁ ସକାଳେ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯଥା ସମୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯଥାବିଧି ସେତେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ପରିସର ଜମାଇବାରେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛୁ କି ନା ତାହା ବି ସନ୍ଦେହ। ତଥାପି ଭକ୍ତମାନେ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସକାଳୁ। ଆଉ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଟିକେ 7-8 ମିନିଟରେ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯାହା ବି ହଉ, ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଏରୁ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡ଼ା ତ ମାନେ ଅଧରଂ ମଧୁରଂ, ମାନେ ତାଙ୍କର ବଚନଂ ମଧୁରଂ ଶ୍ରବଣଂ ମଧୁରଂ, ତାଙ୍କ ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ମଧୁର। ମଧୁରାଧିପତି ଅଖିଳଂ ମଧୁରଂ। ତାଙ୍କର ମାନେ ପାଦ ନଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେଶାଗ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଗୁଡାକ ହେଲା ମଧୁର। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ମଧୁର ଗୁଡ଼ିକୁ, ସେଇ ମଧୁର ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିକିରି ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ହଉଛି ମାନେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଠାକୁରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ, ସଂସାର ବୈରାଗ୍ୟ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଉ ଯୋଉ କଲେ ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ଆବର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମୁହ୍ୟମାନ ହବ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲି ପାରିଲେ, ଯୋଉ କଥାରେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିଲେ ଆତ୍ମସଂଯମ, ବୈରାଗ୍ୟ, ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେଇଯିବେ। ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ ଆଉ ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ସେଇ କଥାରେ ଆମେ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କ ଯୋଉ କର୍ମ, ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କର କଥା ମାନେ ଉମାଚରଣ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗାପୁର ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ପାଇଖାନା ତିଆରି କରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲେ, ଦୁର୍ଗାପୁର ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ଜଗତଗୁରୁ ଆଶ୍ରମ ମନ୍ଦିରରେ, ସେଇ ସମୟରେ ଠାକୁର କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ଯା ତୁମେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଥିତ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ଓପାଡ଼ିକି ନେଇ ଆସିବ। ଯୋଗାନନ୍ଦ ଠିକ ଭାବରେ ଯାଇକିରି ଅତି କୌଶଳ କ୍ରମେ, ମା କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଆମ ଲୀଳା କଥାରେ, କୌଶଳ କ୍ରମେ ଅତି କେହି ନ ଜାଣି ପାରିଲା ଭଳିଆ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ଓପାଡ଼ି ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଠାକୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଥିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମର ସମସ୍ତ ଭାର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାର ମୁଁ ନେଲି। ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ହେଇଥିଲା। କେମିତି ଠାକୁର ତାଙ୍କ କୃପା କରିଥିଲେ, କେମିତି ସେ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ, ସେଟା ମା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଜର ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯାହା ବି ହଉ। ତେଣୁ ଆଉ ଠାକୁର ଯୋଗମାୟା ଦେବୀ, ମା ଯୋଗମାୟା ଦେବୀ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଜଗତଜନନୀ, ଏଇ କଥା 2 ଜଣ ମାତ୍ର ମଠରେ ଭରସା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାନେ ସେ କଥାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଜଣେ ହେଲେ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଯୋଗାନନ୍ଦ। ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ବି ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ପଳେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ମାନେ ଧାରଣାଟାକୁ ରଖିକିରି ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତଜନନୀ, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯୋଗମାୟା ଦେବୀଙ୍କ ଭିତରେ ଜଗତଜନନୀ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ଧାରଣା ରଖିକିରି ଚାଲିଥିଲେ। ସେଇମାନେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କେମିତି ଗୁରୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବୃହତ୍ତର ଜୀବନ ହେଇଯାଇଥିଲା, କେମିତି ସେମାନେ ଆଜି ଆମର ଆଦର୍ଶ ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶେଷ କହିବାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଧ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ଶେଷ ଗାନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଉ କେତେ ଦିନେ
হে শুষ্ক জীবনে হইব প্রেম সঞ্চার হে, হে বিপূর্ণ কাম গাই গুরু নাম, হে বিপূর্ণ কাম গাই গুরু নাম, বহিব প্রেমাশ্রুধার হে, বহিব প্রেমাশ্রুধার হে, শুদ্ধ হেব প্রাণ মন, নিরেখিবি প্রেম বৃন্দাবন হে, শুদ্ধ হেব প্রাণ মন, সংসার বন্ধন হইব মোচন, পাহিব মা রজনী হে, এ পাপ জীবন হইব সুবর্ণ, এ পাপ জীবন হইব সুবর্ণ, পরশি পরশমণি হে, ସେହି ମୂରତି ମୋହନ, ବିଶ୍ୱେ ଦେଖିବି ସଦା ନୟନ ଏ, ସେହି ମୂରତି ମୋହନ, କେବେ ହେବ ଦୂର কর্ম ফল মোর, জাতি কুল অভিমান হে, লজ্জা ভয় পাশ হইব নিরাশ, দম্ভ মান অপমান হে, ধরি বৈরা জ্ঞর ঝুলি, ধরি বৈরাগ্যর ঝুলি, এবি বলি ভক্ত পদ ধূলি, ধরি বৈরাগ্যর ঝুলি, হসিবি কান্দিবি নাচিবি গাইবি, প্রেমে হই উন্মত্ত হে, হসিবি কান্দিবি নাচিবি গাইবি, প্রেমে হই উন্মত্ত হে, প্রেম সিন্ধু জলে বুড়িবি অতলে, প্রেম সিন্ধু জলে বুড়িবি অতলে, বুড়াই সারা জগত হে, দেখি সে কুঞ্জ বিহারী, দেখি সে কুঞ্জ বিহারী, উছুলিব আনন্দ লহরী হে, দেখি সে কুঞ্জ বিহারী, মোহন মূরতি সুমধুরতি, নিরেখি পরাণ ভরি হে, রোমাঞ্চিব তনু ঝরিব নয়নু, রোমাঞ্চিব তনু
ঝরিব নয়ন অবিরল নেত্র বারি হে প্রভু অবিরল নেত্র বারি হে মেন্টাইবি চির আশ মেন্টাইবি চির আশ মাগি পদ সেবা অভিলাষ হে মেন্টাইবি চির আশ। ମହିଳା ପୂଜା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପରମାରାଧ୍ୟ ପ୍ରାଣର ଠାକୁରଙ୍କ ଅଭୟ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଅନଲାଇନ ପୂଜାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ ଓ ପ୍ରୀତି ସମ୍ଭାଷଣ। ଆଜି ଆମର ରାତ୍ରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 6:30 ରୁ 8:30 ଆମର ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ସାରସ୍ୱତ ପାଠଚକ୍ରର ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜି ଆଜି ହଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ତ? ହଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ ଆମର ଶେଷ ରବିବାର ଲାଷ୍ଟ ରବିବାର ଦିନ। ତେଣୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ହେବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଭୟ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ। ସେଥିନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଓ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ରୁ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ସମସ୍ତେ ଯଥା ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜିର ଅଧିବେଶନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଘଟିଅଛି, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଟିକେ ଯଥା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଭିତରେ କନେକ୍ସନ ହେଇପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଭକ୍ତମାନେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବରେ ଆଲୋଚନାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠରେ ଯାହା ଆମ ଦ୍ୱାରା ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟିଛି ପରମାରାଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରାଣ ଠାକୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ନାମ ମହିମାଟା ସବୁ କଥା ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଶୁଣୁଛୁ। ଆଉ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବେଳକୁ ଯଦି କେହି ନ ରହିବା ସଭା ଶେଷକୁ ତାର ଯେତେ ଇଏର ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରେ ସରିଯାବା ପରେ ଅଧିବେଶନ ସରିବ, ତାପରେ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ହବା। ଏଇଥର ଟିକେ ଆମେ ଯଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆମର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଟିକେ ଯୋଗ ଦେବା, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ନହେଲେ ଏମିତି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସାରି ସାରି ଯେମିତି 12 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା ସୁଖ ପଟରେ ଗଲା ଭଳିଆ ଅଧିବେଶନ ସାରା ରହିକି ଶୁଣା ଠିକ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଏଇ ଅଧିବେଶନଟାକୁ ଟିକେ ଜଗିବା। ସମସ୍ତେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରେ ଲେଫ୍ଟ ହବା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ଭାଇ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅଧିବେଶନ ଅଛି, ବିଦା କରିଥିଲା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। জয় গুরু 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 জয় গুরু
जय गुरु 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 श्री गुरु परमानंदे जय गुरु जय गुरु जय गुरु